ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕੀ ਹਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਮੈਂ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਪੂਜਾ ਵਰਮਾ। इन दिनों सरकार जिहड़ी है लगातार चारों पासे घिरी हुई नज़र आती है, खासकर कानून व्यवस्था के मुद्दे नूं लैके। हालांकि सरकार गंभीर हुई तो सरकार ने एक फैसला लिता, खासकर हथियारां नूं लैके, नजायज़ हथियारां की सप्लाई नूं लैके भी। पहला तो उन्होंने कहा कि जिहड़े हथियार लोगों के कोल है, जिन्हां कोल लाइसेंसी हथियार है, उन्हां नूं रिव्यू किया जाएगा। 3 महीने का समा दिता गया तो कहा कि तद तक कोई भी नवे जिहड़े है हथियारां के लाइसेंस इशू नहीं होणगे, जब तक DC अपने आप खुद परसनली तसल्ली नहीं कर लैंदा, तद तक जिहड़ा किसी नूं भी नवे व्यक्ति नूं जिहड़ा है वो लाइसेंस नहीं दिता जाएगा। खासकर थ्रेट परसैप्शन देखा जाएगा कि किन्ना की थ्रेट परसैप्शन है कि उसनूं लाइसेंस जिहड़ा है वो इशू करना चाहिए है। इस तो इलावा गाणियां दे विच हथियारां नूं प्रमोट करन वाले गाणियां नूं भी बैन किया जाएगा तो उन्हां दे खिलाफ भी FIR दर्ज की जाएगी। तो फिलहाल इन्हां सारे आदेशों तो बाद ये सारे आदेश मुख मंत्री ने जारी किए। उस तो बाद पुलिस हरकत दे विच भी नज़र आई। पूरे पंजाब भर दे विच जिहड़ी है रेडां कीतियां गईयां ते नजायज़ हथियार फड़े गए, नजायज़ जिहड़ा नशिਆਂ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਕਰਦੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਫੜਿਆ ਗਿਆ। ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕੱਲ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋਣੇ, ਪਰਸੋਂ ਤੋਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋਣੇ ਕਿ ਇੰਨੇ ਕੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਰ ਇੱਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਇਸੈਂਸ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਨੰਬਰ ਵੈਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਇੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਹਰ ਇੱਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ SSP ਹੈ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸੰਬੰਧਿਤ ਵੱਡੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਉਹ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਰਹੇ ਆ। ਆਖਿਰ ਲਾਇਸੈਂਸ ਰੱਦ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਗਨ ਕਲਚਰ ਤੇ ਨਕੇਲ ਕਸੀ ਜਾਏਗੀ, ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਐਕਸ਼ਨ ਦਾ ਕੀ ਕੁਝ रुख रहेगा, इस बारे असीं गलबात करांगे। अज दा मुद्दा है, लेकिन उस तो पहले एक रिपोर्ट दिखा लेंदे हैं कि पुलिस वाले जिहड़े कि लाइसेंस रद्द कर रहे उन्हां दा की कहना है। इस तो इलावा आम आदमी पार्टी दा की कुछ कहना है, तुसीं सुन लो इस रिपोर्ट दे विच। देखो जी, गल इदां है कि जे कोई जिहड़े लोग शरारती लोग है वो विआहां 'च गोली चला के किसी दी मौत हो जाए जां किसी नूं डराउण धमकाउण, जिहड़े उन्हां अनसरां ते इह जिहड़ा कीता कानून दे मुताबक करांगे। जिहड़े बंदे अपना असला विखा के लोगों को डराउंदे आ जां फरौतियां मंगदे, उन्हां दे खिलाफ ये कीता। साडे पंजाब च ला एंड आर्डर दा जिहड़ा कानून है जो उहनूं फॉलो कर रहे सारी पुलिस वधिया तरीके दे नाल सारे काम कर रहे। ਆਪਾਂ 13 ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਜੀ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਫੋਟੋਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਾਈਆਂ ਉਹਨਾਂ ਤੇ 13 ਮੁਕੱਦਮੇ ਦਰਜ ਹੋਏ ਆ ਤੇ ਇਹ ਅਸੀਂ ਕੈਂਸਲੇਸ਼ਨ ਲਈ ਕੀਤੇ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕਿ ਉਹ ਕੋਈ ਬਜ਼ੁਰਗ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਕੈਂਸਲ ਕਰਾ ਲਿਆ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਅਦਰ ਸਟੇਟ ਦਾ ਆ, ਇੱਦਾਂ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੈਂਸਲ ਕਰਤੇ ਅਸੀਂ। ਕੈਂਸਲੇਸ਼ਨ ਵਾਲਾ ਹਲੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਐਡਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਜੋ ਵੀ ਆ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਸਿਟੀ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਤਿੱਬੜ ਆ, ਦੀਨਾ ਨਗਰ ਹੈ ਜੀ, ਸਦਰ ਹੈ, ਬ੍ਰਹਮਪੁਰ ਤੇ ਕਲਾਨੌਰ ਪਰਚਾ ਦਿੱਤਾ ਜੀ ਆਪਾਂ ਜਿੱਦਾਂ 188 506 ਦਾ ਹਰ ਇੱਕ ਤੇ ਆਪਣਾ ਨਹੀਂ ਜਬ ਤੋਂ। देखो जी, गल इदां है कि जे कोई जिहड़े लोग शरारती लोग है वो विआहां 'च गोली चला के किसी दी मौत हो जाए। बिल्कुल, तो तुसीं सुनिया कि सरकार दा की कुछ कहना। इस तो इलावा जिहड़े पुलिस अधिकारी जिहड़ा असला फड़ रहे ने या जिन्हां दे लाइसेंस रद्द कर रहे ने उन्हां दा की कुछ कहना है, तो इस पूरे मुद्दे ते चर्चा करेंगे। लेकिन इस तो पहला अपने जिहड़े पैनलिस्ट है उन्हां दा स्वागत कर दिंदे हैं। साडे नाल जिहड़े BJP तो हरदेव सिंह ऊबा जी ने, इस तो इलावा नवीन सब्बरवाल जी ने कांग्रेस तो, ते आम आदमी पार्टी तो RPS मल्होत्रा हालांकि जुड़े ने, लेकिन थोड़ी देर च जिहड़े वो जरूर जुड़ जाएंगे। तो सब तो पहला मेरा सवाल जिहड़े नवीन सब्बरवाल है उन्हां तो है, क्योंकि पिछली उन्हां दी सरकार रही है ते ये हर एक सरकार दे लई चैलेंज रहिंदा है कि गन कल्चर नूं किस तरीके दे नाल प्रमोट करन तो रोकना है, लोकां नूं किवें जागरूक करना है। खासकर असीं देखदे हैं कि कोई फंक्शन होवे, कोई मैरिज पैलेसिस दे विच किसी भी तरह दा विआह समागम होवे, लोकी उत्थे अपनी कहिए कि शानो शौकत दिखाण दे लई या अपना एक रुतबा दिखाण दे लई हथियारां दा इस्तेमाल तां कर लैंदे, लेकिन कई वारी कईयां दी जान भी ये जिहड़ा समागमां दे विच चली जांदी है। ते सरकार दे एक्शन नूं किस तरीके दे नाल देखदे हैं सब्बरवाल जी तुसीं? देखो पूजा जी, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਇੱਕ ਕਹਾਵਤ ਹੈ, ਨਾਚ ਨਾ ਜਾਣੇ ਆਂਗਣ ਟੇੜਾ। ਇਹ 8 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਆਈ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਕੰਟਰੋਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਛਾ ਸ਼ਕਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਠੀਕ ਕਰ ਪਾਣ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਇੱਛਾ ਸ਼ਕਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੋਂ 8 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਈ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਕੀ ਸਥਿਤੀ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। जना खना बंदा सरेआम कतलेआम चल रहा है, गैंगस्टर चल रहा है, नशा वध गया, किसी भी चीज़ उत्ते इन्हां दा कोई कंट्रोल नहीं हैगा।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਲਾਇਸੈਂਸੀ ਹਥਿਆਰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਓਗੇ, ਰਿਨਿਊ ਕਰ ਲੋਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਆਲਰੇਡੀ ਡਰ ਰਹੇ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਥ੍ਰੈਟ ਪਰਸੈਪਸ਼ਨਸ ਹੈਗੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਹਥਿਆਰ ਵੀ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲੋਗੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ 'ਚ ਬਿਲਕੁਲ ਅਸਮਰਥ ਹੈਗੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਕੋਈ ਰੱਖਿਆ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾ ਰਹੇ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਲਾਇਸੈਂਸੀ ਹਥਿਆਰ ਵੀ ਲੈ ਲੋਗੇ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਲੁੱਟ-ਖੋਰ ਇੰਨੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਆਲਰੇਡੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਤੇ ਕਿਤੇ ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਜਾਏਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਾਹਕ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲਾਇਸੈਂਸੀ ਹਥਿਆਰ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਹੈਗੇ ਆ, ਕਿਆ ਉਹ ਕਤਲੋ-ਗਾਰਤ ਮਚਾ ਰਹੇ? ਲਾਇਸੈਂਸੀ ਹਥਿਆਰ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਕਤਲੋ-ਗਾਰਤ ਨਹੀਂ ਮਚਾ ਰਹੇ। ਜਿਹੜੇ ਸ਼ੁਭਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਜੀ ਦਾ ਕਤਲ ਹੋਇਆ, ਕਿਆ ਉਹ ਲਾਇਸੈਂਸੀ ਹਥਿਆਰ ਨਾਲ ਹੋ ਗਿਆ? ਲਾਇਸੈਂਸੀ ਹਥਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਪੂਰੀ ਆਪਣਾ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਖਰਾਬ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ। ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਹੈ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ, ਉਹ ਇਸ ਨੂੰ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਗਵਰਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾ ਰਹੇ। ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਦੇਖੋ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਰੋਕਣਾ ਹੈ। ਲਾਇਸੈਂਸੀ ਹਥਿਆਰ ਲੈ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕ ਨਾਹਕ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਆਪਣੀ ਸਰਵਦਲੀय ਬੁਲਾ ਲਓ ਜਾਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾ ਲਓ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਪਾਰਟੀਜ਼ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਵਿਚਾਰ ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰ ਲਓ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਰੋਜ਼ ਨਵਾਂ ਕੋਈ ਸ਼ੋਸ਼ਾ ਛੋੜ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਜੀ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦਾ ਰਿਵਿਊ ਕਰਾਂਗੇ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਬੇਸਿਕ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ ਉਹ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਹੈਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਲ ਪਾਰਟੀ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾਓ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਲਰੇਡੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਾਂਗਰਸ ਹੈ ਜਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੀ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਵਿਚਾਰ ਲੈ ਲਓ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਕੋ ਵਿਚਾਰ ਤੇ ਲੈਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਗੁਜਰਾਤ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਆਓ। ਗੁਜਰਾਤ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਆਓ ਤਾਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰ ਪਾਓਗੇ। ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਦਿਆਲਪੁਰੇ ਥਾਣਾ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ 10 ਲਾਇਸੈਂਸੀ ਹਥਿਆਰ ਹੈ ਉਹ ਗਾਇਬ ਹੋ ਗਏ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਦੇ ਮੁੰਸ਼ੀ ਹੈ ਉਹ ਮਾਸਟਰਮਾਈਂਡ ਦੱਸੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਅਸਲਾ ਉੱਥੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਉੱਥੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਹਥਿਆਰ ਗਾਇਬ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੇ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਲਾਇਸੈਂਸ ਹਥਿਆਰ ਲੈ ਕੇ ਥਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਓ, ਦੱਸੋ ਕਿਉਂ ਰੱਖਿਆ ਹੈ, ਕਿੰਨਾ ਕਿ ਥ੍ਰੈਟ ਪਰਸੈਪਸ਼ਨ ਹੈ। ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਦ ਵਾਰਦਾਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਆਖਿਰ ਇਹ ਕੀ ਕੁਝ ਇੱਕ ਕਹੀਏ ਕਿ ਮਿਸਾਲ ਜਾਂ ਕਿ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੁਝ ਆਏਗਾ। ਇਹ ਸਵਾਲ ਮੇਰਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਹੈ ਹਰਦੇਵ ਜੀ, ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਜਿਹੜੀ ਖਬਰ ਸਾਹਮਣੇ आ रही है? मैम बहुत बुरी खबर है जो मैम आपने खबर सुनाई है। इदू माड़ा की हो मैम, ਜਿਹੜੀ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੇ ਸਾਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਾਸੀਆਂ ਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਾਨ ਮਾਲ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਜੇ ਪੁਲਿਸ ਇਦਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰੂ ਤਾਂ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਕਰੂ ਤੇ ਮੈਮ ਇਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾੜਾ ਕੀ ਹੋਊਗਾ ਮੈਮ। ਇਹਨਾਂ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਕਰਕੇ ਜੀ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਸੀ, ਬਹਾਦਰ ਪੁਲਿਸ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਇਹਦੇ ਬਹੁਤ ਕਾਬਲ ਅਫਸਰ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਨਕੰਮੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿਛਲੇ 7-8 ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ ਸਾਡੀ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਨਕੰਮੀ ਕਰਤਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਜੀ ਇੱਕ ਉਹ ਕਹਾਵਤ ਹੈ ਵੀ ਜੈਸੀ ਬੈਠਤ ਵੈਸੀ ਸੋਭਤ, ਵੀ ਜਿਹੇ ਜਿਹੇ ਅਸੀਂ ਇਨਸਾਨਾਂ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਇਨਸਾਨ ਉੱਦਾਂ ਦਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨਕੰਮੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਬਹਾਦਰ ਅਫਸਰ ਸੀ ਉਹ ਨਕੰਮੇ ਬਣਾਤੇ, ਕੰਮ ਕੋਈ ਕਰ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਮੈਮ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਗਨ ਕਲਚਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਜੋ ਮਾਨਯੋਗ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਇਹਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਗਨ ਕਲਚਰ ਤੇ ਲਗਾਮ ਲੱਗਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਨਜਾਇਜ਼ ਹਥਿਆਰਾਂ ਨੂੰ, ਜੋ ਹਥਿਆਰ ਬਾਹਰੋਂ ਆ ਰਹੇ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਬਟ ਮੈਮ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸੋ ਤੁਸੀਂ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਆਪਣੇ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਇਦਾਂ ਦੇ ਹੋਏ ਪਏ ਹੈ ਵੀ ਲੋਕ ਤਰਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ, ਲੋੜ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇਣ ਦੀ, ਲੋੜ ਹੈ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੀ। ਸਾਡੀ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸੀ ਬਿਲਕੁਲ ਫੇਲੀਅਰ ਹੈ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਸਾਰੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਹੈੱਡਕੁਆਟਰ ਹੈ ਉਹ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਤੇ ਹਮਲਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਕੋਲੇ ਕੋਈ ਇਨਪੁਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਪੁਲਿਸ ਕੋਲੇ ਕੋਈ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਗੈਂਗਸਟਰ ਕੋਈ ਫੜੇ, ਹੋਰ ਫੜੇ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਬਾਰੇ ਪੁਲਿਸ ਕੋਲੇ ਕੋਈ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸੀ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲੋੜ ਤਾਂ ਇਹ ਸੀਗੀ ਵੀ ਹੁਣ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਵੇ। ਸਰਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਮਾਲ ਦੀ ਰਾਖੀ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਵੇ। ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸੀ ਹੈ, ਜੋ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸੀ ਵਿੰਗ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਐਕਟਿਵ ਕਰੇ, ਇਹਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰੇ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਾਂ ਜੀ ਨਵਾਂ ਕੰਮ ਵਿੱਢ ਲਿਆ ਜੀ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹ ਕਹਿੰਦੀ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਗੈਂਗਸਟਰ ਬਣਾਏ ਗਏ ਸੀ, ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਬਣਾਏ, ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਪੂਰਾ ਸਿਸਟਮ ਚਲਾਇਆ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸਿਸਟਮ ਸੁਧਾਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਨੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ ਸਿਸਟਮ ਸੁਧਾਰਨ ਦੇ ਲਈ। ਮੈਮ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੰਮ ਤਾਂ ਇੱਕ ਨਲਾਇਕ ਬੱਚੇ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਨਲਾਇਕ ਬੱਚਾ ਪੜ੍ਹਦਾ ਖੁਦ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਬਹਾਨੇ ਲੈਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਜੀ ਆਪਦੀ ਮਦਰ ਨੂੰ ਮੰਮੀ ਮੈਂ ਅੱਜ ਪੜ੍ਹਨਾ ਸੀ, ਅੱਜ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਉੱਚੀ ਹੈ, ਅੱਜ ਜੀ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ, ਅੱਜ ਉਹ ਹੋ ਗਿਆ। ਪੜ੍ਹਨਾ ਉਹਨੇ ਹੁੰਦਾ ਨੀਗਾ ਜੀ। ਇਹੀ ਕੰਮ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਹੈ।
ਦੇਖੋ ਜੀ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਗਈ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੀ ਮਰਜ਼ੀ ਪਾਰਟੀ ਹੋ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ। ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰੋਪਰ ਕੰਮ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਸੱਤਾ ਤੋਂ ਪਾਸੇ ਕਰਤਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ 92 ਐਮਐਲਏ ਜਿੱਤੇ ਆਏ, ਤੁਹਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਸਾਰੇ 92 ਦੇ 92 ਐਮਐਲਏ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨ। ਇਹ ਤਾਂ ਇਕੱਲੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਾਰਟੀ ਬਣੀ ਪਈ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਾਰਟੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਜੇ ਕੋਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਕੇਂਦਰ ਨਾਲ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲੇ, ਮਾਨਯੋਗ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਜਾਣ ਦਾ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਮਾਨਯੋਗ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਜਾਣ ਦਾ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ। ਟਾਈਮ ਕੀ ਹੈ? ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਲਾਈਵ ਹੋਣਾ। ਟਾਈਮ ਕੀ ਹੈ? ਟਵਿੱਟਰ ਤੇ ਲਾਈਵ ਹੋਣਾ। ਕੀ ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਟਵਿੱਟਰ ਤੇ ਲਾਈਵ ਹੋ ਗਏ ਜਾਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਜੋ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਆ ਉਹਤੇ ਲਾਈਵ ਹੋ ਕੇ ਕੰਮ ਹੋ ਜਾਣਗੇ? ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ ਜੀ। ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਹੁੰਦਾ ਇੱਕ, ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਤੁਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ, ਜੇ ਕੋਈ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਭੇਜੋ, ਜੇ ਸਟੇਟ ਨੇ ਕਰਨਾ ਸਟੇਟ ਕਰੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਜੀ ਸਿਰਫ ਡਰਾਮੇਬਾਜ਼ੀ ਤੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ ਜੀ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਹਾਲ ਦੇਖ ਲਓ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਇਕੱਲੇ ਜਿਹੜੇ ਅਸਲ ਲਾਇਸੈਂਸ ਹੈਗੇ ਐ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰਕੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਅਸਲ ਲਾਇਸੈਂਸਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਕ੍ਰਾਈਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕ੍ਰਾਈਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤਾਂ 0.01% ਕ੍ਰਾਈਮ ਅਸਲ ਲਾਇਸੈਂਸ ਨਾਲ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਕੋਈ ਨਿੱਜੀ ਆਪਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸੀ ਮੌਜੂਦ ਕਰਨ ਦੀ। ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸੀ ਮੌਜੂਦ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਗੈਂਗਸਟਰ, ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਸਮਾਜ ਵਿਰੋਧੀ ਅਨਸਰ ਹੈ, ਦੇਸ਼ ਵਿਰੋਧੀ ਅਨਸਰ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਨਿਗਾਹ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇ। ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਚਾਹੇ ਸਿਵਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਅਫਸਰ ਹੋਣ, ਚਾਹੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਅਫਸਰ ਹੋਣ, ਉਹਨਾਂ ਅਫਸਰਾਂ ਤੇ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਕਈ ਥਾਂ ਤੇ ਕੀ ਘਟਨਾਵਾਂ ਆਈਆਂ, ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਮਾਨਸਾ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਕੇਸ ਹੋਇਆ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਫੜਿਆ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਦੋ ਤਿੰਨ ਹਥਿਆਰ ਫੜੇ ਗਏ, ਜੋ ਇਨਲੀਗਲ ਹਥਿਆਰ ਹੈ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਸੀ। ਉਹ ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ ਜੀ? ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਂਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਫੜੇ ਹੋਣਗੇ, ਉਹ ਛੱਡਤਾ ਹੋਊਗਾ ਦੋਸ਼ੀ, ਹਥਿਆਰ ਰੱਖ ਲਏ ਹੋਣਗੇ। ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਉਹ ਰੱਖਿਆ ਕੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਉਹ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸੀ ਮੌਜੂਦ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਹਰ ਇੱਕ ਅਫਸਰ ਦੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅੱਖ ਰੱਖਣੀ ਪਵੇਗੀ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਫਲ ਹੋਣਾ ਹੈਗਾ। ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਹੁਣ ਟਾਈਮ ਤਾਂ ਇਹ ਸੀਗਾ, ਅੱਜ ਦਾ ਸਮਾਂ ਇਹ ਸੀਗਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਕਾਬਲ ਅਫਸਰ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਚਲਾਉਂਦੀ ਵੀ ਕਿਹੜੇ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਤੱਤ ਹੈ, ਕਿਹੜੇ ਲੋਕ ਹੈ, ਕਿਹੜੇ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਅਨਸਰ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਵੀ ਜੋ ਸਮਾਜ 'ਚ ਗੜਬੜੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਵਿਰੋਧੀ ਗਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਜੀ ਲਗਭਗ 4.25 ਲੱਖ ਅਸਲ ਲਾਇਸੈਂਸ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਪੁਲਿਸ ਵਿਚਾਰੀ ਇਸ ਕੰਮ ਤੇ ਲੱਗ ਜੂਗੀ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਸਮਾਜ ਵਿਰੋਧੀ ਅਨਸਰ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਮੌਕਾ ਮਿਲ ਜੂ। ਨੰਬਰ 2 ਤੇ ਹੁਣ ਤਾਂ ਲੋੜ ਸੀਗੀ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ ਹੈ, ਕੋਈ ਵਪਾਰੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਇਹ ਡਰਾਉਂਦੇ ਹੈ ਜਾਂ ਫਰੌਤੀਆਂ ਮੰਗਦੇ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਐਕਸ਼ਨ ਤਾਂ ਲੈ ਰਹੇ ਨਾ ਹਰਦੀਪ ਜੀ, ਐਕਸ਼ਨ ਤਾਂ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ, ਪੁਲਿਸ ਐਕਸ਼ਨ ਤਾਂ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੈਮ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਜੀ ਕੀ ਐਕਸ਼ਨ ਲਿਆ, ਕਿਹੜੇ ਐਕਸ਼ਨ ਹੈ ਜੀ? ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ FIR ਦਰਜ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰ ਰਹੇ, ਖਾਸ ਕਰ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕੀ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕੁਝ ਲਾਈਕਸ ਦੇ ਲਈ, ਕੁਝ ਵਿਊਜ਼ ਦੇ ਲਈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ FIR ਦਰਜ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਤੋਂ ਸੈੱਟ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ। ਮੈਮ ਜੇ ਇਹ ਦੇਖੋ ਜੀ ਮੈਮ, ਇਹ ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਵੀਡੀਓ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਉਹ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਦਈਏ। ਇਹ ਇਦਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਮੈਮ ਕੰਮ ਚੱਲਣਾ। ਸਾਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਡਰ ਖਤਮ ਹੋਇਆ ਹੈ ਸਟੇਟ ਚੋਂ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਦਾ, ਵਰਦੀ ਦਾ, ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਡਰ ਨਹੀਂ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਵੱਲ ਸਰਕਾਰ ਧਿਆਨ ਦੇਵੇ, ਸਖਤੀ ਵਰਤੇ। ਕੋਈ ਵੀ ਹੈ ਜੋ ਸਮਾਜ ਵਿਰੋਧੀ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਚਾਹੇ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਜਾਤ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਪਾਰਟੀ ਨਹੀਂ, ਜੋ ਵੀ ਹੈ ਉਹ ਤੇ ਸਖਤ ਐਕਸ਼ਨ ਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਏਦਾਂ ਨਹੀਂਗਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਕੋਈ ਵੀਡੀਓ ਇੱਕ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਗਈ ਉਹਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਦਈਏ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਨਵੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਆਈ ਜਾਂਦੇ, ਨਵੇਂ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦਾ ਫਿਰ ਵੀ ਹਜੇ ਉਹ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਦੇਖਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਪੁਲਿਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਟਰੋਲ 'ਚ ਹੈਗੀ। ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਅਫਸਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਉਹ ਕਥੂ ਨੰਗਲ ਦੀ ਫੋਟੋ ਆਈ ਹੈ ਜੀ, ਉਹ ਵੀਡੀਓ ਆਈ ਹੈ, ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹੈ ਜਿਹਦਾ ਵਿਆਹ ਹੈਗਾ, ਦੋਨੇ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਉਹਦੇ ਪਿਸਟਲ ਵਗੈਰਾ ਕੀ ਹੈ, ਹਥਿਆਰ ਹੈਗੇ, ਉਹ ਫਾਇਰ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਵੀ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅਫਸਰ, ਜਿਹੜੇ ਅਫਸਰਾਂ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ, ਉਹਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਆਮ ਲੋਕ ਕਿੱਥੋਂ ਕਰਨਗੇ, ਮੰਨਣਗੇ? ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਜੀ।
ਹਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਆਮ ਆਦਮੀ ਸਰਕਾਰ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਜੁੜ ਗਏ ਨੇ ਆਰਪੀਐਸ ਮਲਹੋਤਰਾ ਜੀ। ਸਰ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਟੁਡੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅੱਜ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਗਨ ਕਲਚਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਪਹਿਲ ਕਦਮੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਥਰਡ ਪਰਸੈਪਸ਼ਨ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਪਹਿਲੇ ਇਹ ਖਬਰ ਬਠਿੰਡਾ ਤੋਂ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਥਾਣਾ ਦਿਆਲਪੁਰ ਹੈ, ਉੱਥੇ 10 ਹਥਿਆਰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲਾਇਸੈਂਸੀ ਹਥਿਆਰ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਗਾਇਬ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਦਾ ਮੁਨਸ਼ੀ ਹੈ ਉਹ ਮਾਸਟਰਮਾਈਂਡ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਲੈ ਕੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਸਪੈਂਡ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਵਾਰਦਾਤ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇੰਪੈਕਟ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਉੱਤੇ ਛੱਡ ਰਹੀ ਹੈ ਮਲਹੋਤਰਾ ਜੀ? ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਦੇਖੋ ਪੂਜਾ ਜੀ, ਸਿਰਫ ਚਲੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ 10 ਹਥਿਆਰ ਉੱਥੋਂ ਗਾਇਬ ਨੇ, ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਟੀਨੂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇੱਕ CIA ਇੰਚਾਰਜ ਦੀ ਕਸਟਡੀ ਚੋਂ ਭੱਜ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਆਮ ਸਾਡੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ ਉਹ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ, ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੇ ਰਾਹੀਂ, ਭਾਈ ਭਤੀਜਾਵਾਦ ਦੇ ਰਾਹੀਂ, ਸਿਫਾਰਿਸ਼ਵਾਦ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ। ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਨਾਕਾਬਿਲ ਲੋਕ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਰਤੀ ਕਰ ਲਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਪਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਰੈਕਟਰ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਇਹ ਉਹ ਜਿਹੇ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਅੱਤ ਦੇ ਭ੍ਰਸ਼ਟ ਨੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਕੋਤਾਹੀ ਵਰਤਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਭੁਗਤਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਔਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਗਨ ਕਲਚਰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਕ੍ਰਾਈਮ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਗੈਂਗਿਜ਼ਮ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਪਿਛਲੇ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ ਤਾਂ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੀਆਂ ਵੀ ਜੜ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਬੇਈਮਾਨ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਵਿੱਚ ਹੈਗੀਆਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਆਪ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਕਰਦੀਆਂ ਸੀ, ਮਾਫੀਆ ਰਾਜ ਚਲਾਉਂਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਜਿਹੜੇ ਥੋੜੇ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਵਸੀਲੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਬਜ਼ੇ 'ਚ ਕਰ ਲਏ ਸੀਗੇ, ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈਆਂ ਸੀ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਉਮੀਦ ਦੀ ਕਿਰਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਰਹਿ ਗਈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਹਤਾਸ਼ ਹੋ ਗਏ ਸੀ ਸਾਰੇ ਪਾਸੋਂ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨਸ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ ਆਪਣੇ ਗੁਰਗਿਆਂ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ, ਆਪਣੇ ਗੁੰਡਿਆਂ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਰਾਈਵਲ ਖੜਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੈਂਗ ਰਾਈਵਲਰੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਸੀਗੀ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਮਾਹੌਲ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਇਹ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਗਨ ਕਲਚਰ ਨੂੰ ਗਲੋਰੀਫਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਗਾਣੇ ਸੀਗੇ ਜਾਂ ਪਿਕਚਰਾਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਕੰਟਰੋਲ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਕਦੀ ਇਸ ਨੂੰ ਸੀਰੀਅਸਲੀ ਨਹੀਂ ਲਿੱਤਾ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜਿਹੜਾ ਮਿਲ ਕੇ ਹੁਣ ਇਹ ਦੈਂਤ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਸੰਤਾਪ ਭੋਗਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਸ ਪ੍ਰਤੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੰਭੀਰ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਗੈਂਗਸਟਰਸ ਨੂੰ ਅਰੈਸਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਉਮੀਦ ਦੀ ਕਿਰਨ ਵੀ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਕੱਚੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਹੋਰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਵਸੀਲੇ ਅਸੀਂ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਲਿਆ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਹਾਂ, ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਲਾਹੇਵੰਦ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਐਂ ਲੱਗੇ ਕਿ ਭਾਈ ਇੱਕ ਨੋਰਮਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੰਗੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਬਜਾਏ ਇਸ ਦੇ ਕਿ ਉਹ ਗੈਂਗਿਜ਼ਮ ਵੱਲ ਜਾਣ ਜਾਂ ਕ੍ਰਾਈਮ ਦੇ ਵੱਲ ਜਾਣ, ਜਿਸ ਦਾ ਅੰਤ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਮੌਤ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਤੁਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਖਾਸ ਕਰ ਨੌਜਵਾਨ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮੈਸੇਜ ਦੇਣ ਦੀ ਕਿ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣਾ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨਵੀਨ ਜੀ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆਰਪੀਐਸ ਜੀ ਕਿਹਾ, ਤੇ ਇਹ ਸਵਾਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸਰਕਾਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਗੈਂਗਸਟਰ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਦੇ ਨਹੀਂ ਬਣੇ, ਪਹਿਲੇ ਤੋਂ ਬਣੇ ਨੇ। ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਪਹਿਲੇ ਦਾ ਚੱਲਦਾ ਆ ਰਿਹਾ, ਠੀਕ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੋਟਿਵ ਵੀ ਸੁਣ ਲਿਆ ਕਿ ਆਖਿਰ ਕੀ ਕੁਝ ਮੋਟਿਵ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਖਾਸ ਕਰ ਯੂਥ ਵਾਸਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਸਾਡੀ ਅੱਧੀ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਤੇ ਕਈ ਗੈਂਗਸਟਰ ਬਣਨ ਦੀ ਫਿਰਾਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਮੈਸੇਜ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿੰਨੀ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਮਦਦ ਕਰੋਗੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਪੂਰੇ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਸਿਰਫ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਇੱਕ ਸੁਝਾਅ ਦੇਣਾ ਵੀ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹਰਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇੱਕ ਆਲ ਪਾਰਟੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੋਲਿਆ ਸੀ ਕਿ ਆਲ ਪਾਰਟੀ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਅਨਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਸਰਕਾਰ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਦੂਸਰਾ, ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਇੱਛਾ ਸ਼ਕਤੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਛਾ ਸ਼ਕਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਇਹ ਬੜਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਇੱਛਾ ਸ਼ਕਤੀ ਵਾਲਾ। ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਸੀਐਮ ਦੀ ਵੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਇਤਨੀ ਸਟਰੋਂਗਲੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਗੈਂਗਸਟਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ। ਇੱਛਾ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਕਮੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੋ 7-8 ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਦੈਤਯ ਬਣ ਕੇ ਨਿਕਲ ਆਈ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਪਹਿਲੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸੀ? ਕਾਂਗਰਸੀ ਰਜੀਮ ਸੀ, ਕੋਈ ਐਵੇਂ ਦੀ ਕਤਲੋ ਗਾਰਤ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਰੰਗਲਾ ਪੰਜਾਬ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਰੁਲਦਾ ਪੰਜਾਬ ਬਣਾਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਰੋਂਦਾ ਪੰਜਾਬ ਬਣਾਤਾ। ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਹੈਗੇ ਉਹ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਬੈਠੇ ਹੈ, ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰ ਟੈਂਕੀਆਂ ਤੇ ਚੜੇ ਹੈ, ਗੈਂਗਸਟਰ ਦੰਦਨਾਉਂਦੇ ਫਿਰਦੇ ਕਤਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ, ਨਸ਼ਾ ਖੁੱਲ੍ਹੇਆਮ ਵਿਕ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸਰੇਆਮ ਕਤਲ ਲੁੱਟ ਖੋਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।
ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਰੋਂਦਾ ਤੇ ਰੁਲਦਾ ਦੋਨੋਂ ਬਣਾਤਾ। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਰੰਗਲਾ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ? ਬਾਕੀ ਰਹਿ ਗਈ ਗੱਲ, ਅਸੀਂ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਮਰਥਨ ਦੀ ਤੌਰ ਤੇ ਆਲ ਪਾਰਟੀ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾਓ ਜਾਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾਓ। ਇਹ ਮੰਗਣਾ ਵੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿਸੇ ਕੋਲੋਂ, ਇਹ ਲੈਣਾ ਰਾਏ ਵੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਇਹ ਤੇ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਹੀ ਗੱਲ ਜਾਣਦੇ ਆ ਕਿ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਵੀ ਪਹਿਲੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਰਾਜ 'ਚ ਤਾਂ ਐਵੇਂ ਦਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਰਾਜ 'ਚ ਹੀ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ 8 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ, ਤੁਹਾਡੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਇੱਛਾ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ। ਚਾਣਕਿਆ ਦਾ ਇੱਕ ਸੂਤਰ ਹੈਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਰਾਜਾ ਆਪਣੇ ਦੰਡ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਦਾ ਸਮਰਥ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸੱਤਾ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਬਣਨ ਦਾ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਬਿਲਕੁਲ। ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਵੀ ਅਸੀਂ ਲਾਇਸੈਂਸ ਜਿਹੜੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਵਾਲੇ ਲਾਇਸੈਂਸੀ ਹਥਿਆਰ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਲੈ ਲੈਣੇ। ਤੁਸੀਂ 3-4 ਮਹੀਨੇ ਨਾਹਕ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰੋਗੇ, ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰੋਗੇ, ਹੋਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਰ ਪੈ ਜਾਏਗਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਲੈ ਲੋਗੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰ ਨਹੀਂ ਪਾ ਰਹੇ, ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ 'ਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਰੋਜ਼ ਕਿੱਥੇ ਨਾ ਕਿੱਥੇ ਕਤਲੋ ਗਾਰਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਦਾ ਪੋਲਾ ਜਿਹਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਕੇ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਕਿ 8 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲੇ ਦੀ ਇਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ, ਪਹਿਲੇ ਦੀ ਹੈਗੀਆਂ, ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਨੂੰ ਐਜ ਏ ਪੰਜਾਬੀ, ਐਜ ਏ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਪ੍ਰਵਕਤਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਇਹ ਪੰਜਾਬੀ ਸੁਜੈਸ਼ਨ ਹੈਗਾ ਕਿ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਹਲਕੇ ਤੇ ਨਾ ਲਓ। ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਖਾਲੀ ਗੈਂਗਸਟਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਕਾਲਾ ਅਧਿਆਇ ਦੇਖ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਯੁੱਧ ਸਤਰ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰੋ, ਆਲ ਪਾਰਟੀ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾਓ, ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾਓ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਐਵੇਂ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਨਵਾਂਟਿਡ ਹੈ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਤੁਹਾਡਾ ਉਹਦੇ ਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਐਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਰਾਏ ਤੇ ਲਓ, ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾਓ, ਪਾਰਟੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਾਏ ਦੇਗੀ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਸੰਭਲਦਾ ਅਸੀਂ ਰਾਏ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਤੋਮਤ ਨਾ ਲਗਾਓ ਨਾ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਮੋਦੀ ਜੀ ਵਾਲੀ ਨੀਤੀ ਪਕੜ ਲਈ ਹੈਗੀ ਆ। ਉਹ ਨਹਿਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਕਸੂਰਵਾਰ ਕਰਾਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਕਸੂਰਵਾਰ ਦਿੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ। ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮੈਡਮ ਮੈਂ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਆਪਣਾ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬੜਾ 92 ਸੀਟਾਂ ਦਾ ਮੈਂਡੇਟ ਦਿੱਤਾ ਹੈਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਾ ਕਾਮਯਾਬੀਆਂ ਜਾਂ ਨਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀਆਂ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਪੁਰਾਣੀ ਨਾ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸੱਤਾ 'ਚ ਸੀ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈਗੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸੱਤਾ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵੀ ਪੁਰਾਣੇ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਕੰਧਿਆਂ ਤੇ ਪਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਬੜੀ ਸ਼ਰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਮਲਹੋਤਰਾ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਵਾਲ ਉਹੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੁਰਾਣੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੇ ਨਾ ਥੋਪਿਆ ਜਾਵੇ, ਆਲ ਪਾਰਟੀ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾਉਣ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਵੀ ਦਿੱਤਾ। ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸੁਝਾਅ ਨੂੰ? Pooja ji, kindly give me half a second. Just give me half a second, please. ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਖਾਸ ਕਰ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਤੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਕਿ ਉਹ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਤੇ ਸੁਝਾਅ ਲੈ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਸੀਗਾ, ਉਸ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜੀ ਮਲਹੋਤਰਾ ਜੀ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਝਾਅ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਲੈਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪੂਜਾ ਜੀ, ਇਹ ਕਾਂਗਰਸੀ ਅਕਾਲੀਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸੱਤਾ 'ਚ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੁੱਟ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਉਸ ਟਾਈਮ ਤਾਂ ਇੱਕ ਜਨਤਾ ਦੇ ਲਈ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲਈ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਜਦੋਂ ਸੱਤਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਿਆਣੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕਿ ਜੀ ਸਰਕਾਰ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਸਲਾਹ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੀ। ਉਹ ਭਾਈ ਜਦੋਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਟਾਈਮ ਸੀ ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਿਓ, ਤੁਹਾਡੀ ਸਲਾਹ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਸਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਖਰਾਬ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਲਹੋਤਰਾ ਸਾਹਿਬ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਪਲੀਜ਼, ਤੁਸੀਂ ਬੋਲਿਆ ਜੀ ਮਾਦਾ ਰੱਖੋ ਸੁਣਨ ਦਾ। ਸੁਣ ਲੈਂਦੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੀ ਓਕੇ ਮਾਦਾ ਰੱਖੋ। ਹਾਂ, ਕੈਰੀ ਔਨ ਸਰ। ਸੱਭਰਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਡੰਡੇ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ। ਉਹ ਜਨਾਬ, ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਧਰਮਸੋਤ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਾ ਪੈਂਦੀ। ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਜੋਗਿੰਦਰਪਾਲ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਾ ਪੈਂਦੀ, ਭਾਰਤ ਭੂਸ਼ਣ ਆਸ਼ੂ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਾ ਪੈਂਦੀ, ਸੁੰਦਰ ਸ਼ਾਮ ਅਰੋੜੇ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਾ ਪੈਂਦੀ। ਤੁਸੀਂ ਫੌਜਾ ਸਿੰਘ ਸਰਾਰੀ ਤੇ ਵੀ ਕਰੋ ਸਰ। ਉਹ ਜਨਾਬ ਉਹ ਵੀ ਹੋਏਗੀ, ਉਹਦੀ ਜਾਂਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਾਂਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਚੱਲਦੀ ਰਹੇਗੀ ਸਰ। ਜਦੋਂ 5 ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਆਪ ਕੀਤਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਪੁੱਛ ਕੇ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਅਸੀਂ ਆਪ ਫੌਜਾ ਸਿੰਘ ਸਰਾਰੀ ਤੇ ਵੀ ਕਰੋ ਸਰ। ਜਦੋਂ ਉਹਦੀ ਜਾਂਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕੁਝ ਆਇਆ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਉਸ ਤੇ ਹੋਏਗਾ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਮੇਂ ਤੇ ਕਤਲ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਵਿੱਕੀ ਮਿੱਡੂ ਖੇੜੇ ਦਾ ਕਤਲ ਕਦੋਂ ਹੋਇਆ ਸੀ ਜਨਾਬ? ਤੁਹਾਡੇ ਸਮੇਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਇਆ। ਸਰਪੰਚ ਤਾਰਾ ਚੰਦ ਦਾ ਕਤਲ ਤੁਹਾਡੇ ਸਮੇਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਇਆ। ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਪਹਿਲਵਾਨ ਦਾ ਕਤਲ ਤੁਹਾਡੇ ਸਮੇਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਇਆ। ਮੋੜ ਬੰਬ ਬਲਾਸਟ ਜਿਹੜਾ ਉਸਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਮਹਿੰਦਰਪਾਲ ਬਿੱਟੂ ਦਾ ਕਤਲ ਤੁਹਾਡੇ ਵੇਲੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। 2 ਥਾਣੇਦਾਰਾਂ ਦਾ ਕਤਲ, ASI ਦਾ ਕਤਲ ਤੁਹਾਡੇ ਸਮੇਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਬ੍ਰਿਗੇਡੀਅਰ ਗਗਨੇਜਾ ਦਾ ਕਤਲ ਤੁਹਾਡੇ ਸਮੇਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਮਾਤਾ ਚੰਦ ਕੌਰ ਦਾ ਕਤਲ ਤੁਹਾਡੇ ਸਮੇਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਕਾਮਰੇਡ ਬਲਵਿੰਦਰ ਭਿੱਖੀਵਿੰਡ ਦਾ ਕਤਲ ਤੁਹਾਡੇ ਸਮੇਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਦੁੱਧ ਧੋਤੇ ਬਣ ਰਹੇ ਹੋ ਜਨਾਬ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਖਲਾਰਾ ਤੁਹਾਡਾ ਹੀ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਰਸਤਿਆਂ ਤੇ ਜਾਣ।
ਤੁਸੀਂ ਸਰ ਜਿੰਨੀ ਸਥਿਤੀ ਹੁਣ ਖਰਾਬ ਹੈ ਇੰਨੀ ਸਥਿਤੀ ਖਰਾਬ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਿੰਨੀ ਜਨਾਬ ਇਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਸੱਤਾ ਗਈ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਪੋਸੀਬਲ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਹੀ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਧਰੇ ਨਾ ਕਿਧਰੇ ਪਿੱਛੇ ਇਨਵੋਲਡ ਹੋਣ, ਠੀਕ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਗਨ ਕਲਚਰ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਜਾਂ ਗੈਂਗਿਜ਼ਮ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੇਲੇ ਹੀ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਕਾਰਨਾਮਿਆਂ ਕਰਕੇ ਹੀ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ, ਭ੍ਰਸ਼ਟਾਚਾਰ ਕਰਕੇ, ਮਾਫੀਆ ਰਾਜ ਕਰਕੇ। ਤੁਸੀਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਖਤਮ ਕਰਤੀਆਂ, ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰੀ ਫੈਲਾਤੀ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਲੀਡਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਫੀਆ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਸ਼ਰਾਬ ਮਾਫੀਆ, ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮਾਫੀਆ, ਕੇਬਲ ਮਾਫੀਆ, ਭੂ ਮਾਫੀਆ, ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਫੀਆ ਚਲਾਉਂਦੇ ਸੀ। ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਕੋਲ ਕੋਈ ਉਮੀਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ। ਪਰ ਇਹ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਉਮੀਦ ਵੀ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਰਸਤੇ ਤੇ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਪੂਰੇ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਇਮਾਨਦਾਰ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਇੱਕ ਪੈਸੇ ਦੀ ਵੀ ਚੋਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਇੱਕ ਪੈਸਾ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਲਗਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਭਰੋਸਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇੰਡਸਟਰੀ ਵੀ ਵਾਪਸ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਔਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਪੂਜਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਕਿ ਨਾ ਕੇਵਲ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ, ਸਰਕਾਰੀ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ 2004 ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੰਦ ਕਰਤੀਆਂ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਮਿਨੀਮਮ ਵੇਜ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਇੰਪਰੂਵ ਹੋਏਗੀ। ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਇੰਡਸਟਰੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਭਰਪੂਰ ਮੌਕੇ ਮਿਲਣਗੇ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਗਨ ਕਲਚਰ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋਏਗਾ। ਔਰ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਸੌਂਗਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਜਾਂ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਸ਼ੇਖੀ ਵਗਾਰਦੇ ਨੇ, ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਕੇਲ ਕਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਕਲੀਅਰ ਮੈਸੇਜ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਮਾੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਦਿਖਾਣਾ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਹੈਗਾ, ਇਹਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਏਗੀ, ਸੋ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨੱਥ ਪਏਗੀ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਗਨ ਕਲਚਰ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ, 1 ਮਿੰਟ ਸਬਰਵਾਲ ਜੀ ਮੈਂ ਆ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਗਨ ਕਲਚਰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ OPS ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਅੱਜ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕੁਝ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਚੱਲ ਵੀ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇਹ ਆਰੋਪ ਜ਼ਰੂਰ ਲੱਗਦੇ ਆ ਸਰਕਾਰ ਉੱਤੇ ਮਲਹੋਤਰਾ ਜੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਜ਼ੀ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਦੇਖੋ, ਇਹ ਤਾਂ ਹਰ ਇੱਕ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈਗਾ ਕਿ ਉਸਦੇ ਲੀਡਰਸ ਨੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਟ ਕਰਨਾ। ਕੀ ਮੋਦੀ ਜੀ ਗੁਜਰਾਤ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ? ਕੀ ਮੋਦੀ ਜੀ ਹਰਿਆਣੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ? ਜਾਂ ਹੋਰ ਸਟੇਟਸ ਦੇ ਲੀਡਰਸ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ? ਜਾਂ ਮੋਦੀ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਘੁੰਮਦੇ? ਸੋ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਲੀਡਰਸ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੇਸਿਕ ਕੰਮ ਹੈਗਾ ਕਿ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਜੋ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਉਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦੂਜੇ ਸਟੇਟਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਤਾ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਦੂਜੇ ਸਟੇਟਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਸਾਰਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਦੂਜੇ ਸਟੇਟਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਤਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਗੁਜਰਾਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੋਦੀ ਜੀ ਹਾਰ ਰਹੇ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਮੋਦੀ ਜੀ ਦੀ ਬੀ ਟੀਮ ਬਣ ਚੁੱਕਿਆ ਹੁਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੇ ਧੌਣ ਦੇ ਉੱਤੇ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਈਡੀ ਦਾ ਗੋਡਾ ਰੱਖਿਆ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਦਾ ਇਹ ਚੁਸਕਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਸੋ ਇਹ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਮੋਦੀ ਜੀ ਉੱਥੋਂ ਖਤਮ ਹੋ ਗਏ ਤਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਸਮਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਵਾਲਾ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਡਰ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨੈਗੇਟਿਵਲੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ। ਪਰ ਸਾਡੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸਮਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਕਦੇ ਹਫ਼ਤੇ 'ਚ 1-2 ਦਿਨ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਫੌਰਨ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸੰਜੀਦਾ ਔਰ ਸੀਰੀਅਸਲੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਡੀਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਔਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਇਹ ਪੈਦਾ ਕਰਕੇ ਗਏ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡੀਲ ਕਰੇਗੀ ਔਰ ਖਤਮ ਕਰੇਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਸਬਰਵਾਲ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ? मैडम मैं कहना चाह रहा मल्होत्रा जी ये कह रहे हैं कि आप सब कुछ ठीक कर देंगे। मैं जी डिबेट सी डिबेट ਨੂੰ डिरेल कर रहे हैं। NCRB ਦਾ ਡਾਟਾ ਹੈ, ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਅਨਅਕਾਊਂਟਡ ਵੈਪਨਸ ਹੈ ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਗਿਣਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਵੀ ਕੋਈ ਡਾਟਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਅਨਅਕਾਊਂਟਡ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਲਾਇਸੈਂਸੀ ਵੈਪਨ ਉੱਤੇ ਕਰਨਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਠੀਕ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ, ਇਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਇਹ ਗਲਤ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਾਬਲੇ ਤਾਰੀਫ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਵੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਰੀਡ ਕਰਦਾ, ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੇ ਮਤਲਬ ਲੋਕ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਬੋਲਦੇ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਹਿੰਦੂ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰਾ ਉਹਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਤੇ ਹੀ ਤੁਲੇ ਹੋਏ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਨਕੇਲ ਕੱਸਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਲਾਇਸੈਂਸੀ ਵੈਪਨ ਉੱਤੇ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਆਬਜੈਕਸ਼ਨ ਹੈਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਕਾਫੀ ਖਰਾਬ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਲਾਇਸੈਂਸੀ ਵੈਪਨ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਬੇਫਾਲਤੂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਗੋਂਗਲਾ ਤੋਂ ਮਿੱਟੀ ਨਾ ਉਤਾਰੋ, ਜਿਹੜਾ ਅਨਅਕਾਊਂਟਡ ਜਿਹੜਾ NCRB ਦੇ ਅਕਾਊਂਟ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਅਨਅਕਾਊਂਟਡ ਵੈਪਨ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸੀਜ਼ ਕਰੋ। ਆਪਣਾ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਠੀਕ ਕਰਨੀ ਹੋਏਗੀ ਤਾਂ ਹੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਜੀ ਦਾ ਕਤਲ ਜਿਹੜਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਲਾਇਸੈਂਸੀ ਹਥਿਆਰ ਯੂਜ਼ ਹੋਇਆ? ਲਾਇਸੈਂਸੀ ਹਥਿਆਰ ਦੀ ਕੋਈ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਜਿਹੜਾ ਲਾਇਸੈਂਸੀ ਹਥਿਆਰ ਨਾਲ ਜੇ ਕੋਈ ਕ੍ਰਾਈਮ ਹੈ ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਪੁਆਇੰਟਾਂ 'ਚ ਕਿੱਥੇ ਹੋਏਗੀ ਜਾ ਕੇ? ਇਹ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਇੱਛਾ ਸ਼ਕਤੀ
ਜਾਂ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਜਿਹਨੂੰ ਔਰਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਇਹ ਕਮਜ਼ੋਰ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੀ ਕਰਕੇ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਚੱਕਣ ਲੱਗ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ 7-8 ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਇਆ। ਮੈਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਇੱਕ ਨਾਗਰਿਕ ਹੈਗਾ, ਮੈਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਇੱਕ ਵਸਨੀਕ ਹੈਗਾ। ਮੈਂ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਜੋ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਰੰਗਲਾ ਪੰਜਾਬ ਬਣੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰੁਲਦਾ ਤੇ ਰੋਂਦਾ ਪੰਜਾਬ ਬਣਾਤਾ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਰੰਗਲਾ ਪੰਜਾਬ ਬਣੇ, ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਦੇ ਵਾਸੀ ਹੈਗੇ, ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਅਮਨ ਸ਼ਾਂਤੀ ਕਾਇਮ ਹੋ, ਤੇ ਉਹ ਦਿਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਦਿਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਕੋਈ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿਰੋਧ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਕਾਂਗਰਸ ਚਾਹੁੰਦੀ ਕੁਝ ਕਰਕੇ ਤੇ ਦਿਖਾਓ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਅਨਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੋ ਯਾਰ, ਆਲ ਪਾਰਟੀ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾ ਲਓ, ਆਲ ਪਾਰਟੀ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾਓ ਜਾਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾਓ, ਕੋਈ ਉੱਥੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰੇ ਕਰੋ ਤਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਠੀਕ ਹੋ। ਕੋਈ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਨਾਗਰਿਕ ਪਾਰਟੀ ਲਾਈਨ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਉੱਠ ਕੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਨਾਗਰਿਕ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅਮਨ ਸ਼ਾਂਤੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਕੁਝ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਓ ਪਲੀਜ਼। ਇਹ ਰਿਕੁਐਸਟ ਹੈਗੀ ਹੈ ਮਿਸਟਰ ਮਲਹੋਤਰਾ ਨੂੰ, ਪਲੀਜ਼ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਨਾ ਕਰੋ ਕਿ ਕਰਪਸ਼ਨ ਹੈ ਜਾਂ ਕੁਝ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਅੱਜ ਹੀ ਡੀਟੀ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ ਹੀ ਹੈਗਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹ ਰਿਹਾ ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ ਸੋਚਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹ ਆਪਣਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਚਲਾਏਗਾ। ਇਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਲਹੋਤਰਾ ਜੀ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਨੋਟ ਕਰੋ। ਬਿਜ਼ਨਸ ਆਏਗਾ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਪਲਾਨ ਨਾ ਕਰ ਜਾ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਗੌਰ ਕਰੋ। ਅੱਜ 7-8 ਮਹੀਨੇ ਹੋਏ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤੇ ਨਕੇਲ ਕੱਸੋ ਅੱਛੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ। ਨਹੀਂ ਨਕੇਲ ਕੱਸੀ ਜਾਂਦੀ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੈਗਾ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਲੈ ਲਓ, ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਲੈ ਲਓ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਕਿਹੜੀ ਸ਼ਰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ? ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਅਨਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੈਗੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਅਸੀਂ ਆਤਮ ਗਿਆਨੀ ਹੈਗੇ, ਸੈਲਫ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਭ ਕੁਝ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਕੰਪਲੀਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਜੇ ਕਿਤੇ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਤੇ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਉਨੀ ਹੈ ਜਿੰਨੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਮਲਹੋਤਰਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ 1 ਮਿੰਟ ਰੋਕਾਂਗੀ। ਮੈਂ ਹਰਦੇਵ ਜੀ ਤੋਂ ਸਵਾਲ ਲੈ ਲਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਲਿੱਤਾ। ਹਰਦੇਵ ਜੀ, ਨਜਾਇਜ਼ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਬਰਵਾਲ ਜੀ ਨੇ ਕਿ ਹਥਿਆਰ ਜਿਹੜੇ ਲਾਇਸੈਂਸੀ ਹਥਿਆਰ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਫੜੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਥ੍ਰੈਟ ਪਰਸੈਪਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਲਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਕੈਂਸਲ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਨਜਾਇਜ਼ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਇਸ਼ੂ ਕਿੰਨਾ ਕੀ ਵੱਡਾ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਪਹਿਲਿਆਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਵੀ ਪਹਿਲੇ ਸਰਕਾਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਿੰਨਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਹੁਣ ਕਿੰਨਾ ਕੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਪੂਜਾ ਜੀ ਮੈਂ ਸਰ ਮਲਹੋਤਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਾ। ਮਲਹੋਤਰਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇੱਕ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਜਾਂ ਟੀਨੂ ਸਾਰੀ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਫਸਰ ਆਇਆ ਸੀਗਾ ਜੀ, ਜਿੰਨੀ ਇੱਕ ਮੈਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲੀ ਸੀ ਵੀ ਉਹ ਅਫਸਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਆਰਡਰ ਸੀ ਪਰਚਾ ਦੇਣ ਦਾ। ਪਰ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜੀ ਸ਼ਾਇਦ ਸੀਬੀਓ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗਾ ਜੀ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਰਚਾ ਦਾ ਕੀ ਦੇਣਾ ਸੀਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਕੇ ਉੱਥੇ ਮਾਨਸਾ ਸੀ ਸਟਾਫ ਚਲਾਦਾ, ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਗੜਬੜ ਕੀਤੀ। ਫੇਰ ਗੱਲ ਆ ਜੋ ਇੱਕ ਮਲਹੋਤਰਾ ਜੀ ਨੇ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਵੀ ਸਰਕਾਰ 'ਚ 5 ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ ਕਰਪਸ਼ਨ ਨਹੀਂ। ਮਲਹੋਤਰਾ ਜੀ ਨਵਾਂ ਹੀ ਕੰਮ ਹੋ ਕੇ ਹਟਿਆ, 22 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਨਾਇਬ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰਾਂ ਤੋਂ ਲਿਆ ਤੁਸੀਂ, ਤੁਹਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲਿਆ, ਤੇ ਉਹ ਘਪਲਾ ਹੋਇਆ ਕਿੱਥੇ, ਫਰਾਡ ਹੋਇਆ ਕਿੱਥੇ? ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਹਲਕੇ 'ਚ ਮੂਨਕ ਦੇ ਪਾਤੜਾਂ 2 ਸੈਂਟਰ ਸੀ। ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਸੈਂਟਰਾਂ 'ਚ ਕਿਉਂ ਗੜਬੜ ਹੋਈ? ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਾਲ ਤਾਂ 22 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਲੈ ਲਿਆ, ਨਾਲੇ ਉਹਨਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜੀ ਜਾਂਦੇ ਤੁਸੀਂ, ਜਿਹੜੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਸੀਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਮੰਗਰ ਮਾਸਾ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਆ ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬੰਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਫੜਦੇ? ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਾਦੀ ਕਿ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਜੀ ਸਾਡੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾ ਲੂਗੀ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਵਿਕਟਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 22 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਆਉਂਦੇ ਦਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉਹ ਗੜਬੜ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹ ਦੋਨੇ ਪਾਸੇ ਮਾਰੇ ਜਾਣਗੇ। ਤੇ 22 ਲੱਖ ਲਿਆ ਕਿਹਨੇ? ਇਸ ਗੱਲ ਬਾਰੇ ਵੀ ਜਾਂਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਤੀਜਾ ਜੀ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਆਉਣਾਗਾ ਆਪਣੇ ਮੁੱਦੇ ਦੇ, ਜਿਹੜੀ ਮੁੱਦੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਹਥਿਆਰਾਂ ਵਾਲੀ। ਮੈਮ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਆਮ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਵੀ ਵੱਡੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਕੇ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੈਮ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਕੋਈ ਗੈਂਗਸਟਰ ਹੈ, ਕੋਈ ਸਮਾਜ ਵਿਰੋਧੀ ਅਨਸਰ ਹੈ, ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਆਮ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਇਹ ਕੋਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮਹਿਮਾਂ ਨਾਲ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਇਹ 24 ਘੰਟੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਐਕਟਿਵ ਰਹਿਣਾ ਪਊਗਾ, 24 ਘੰਟੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨੀ ਪਊ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ 2 ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਸਪੈਸ਼ਲ ਡਰਾਈਵ ਚਲਾ ਦੀ ਤੇ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਦਿਖਾਤਾ, ਕੈਮਰੇ ਲਵਾ ਤੇ ਲਾਈਵ ਕਰਾਤਾ, ਵਾਹ ਖੱਟੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਾਲੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ। ਇਦਾਂ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣਾ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ, ਮੈਂ ਮਲਹੋਤਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਬੰਦੇ ਡਿਬੇਟ ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਉਹ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਮੀ ਹੋਵੇ, ਮੈਂ ਉਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਅੱਜ ਤੱਕ ਜੋ ਕਮੀਆਂ ਪੇਸ਼ੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਕਿ ਇਕੱਲੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ? ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ, ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਅਫਸਰ, ਉਸ ਟਾਈਮ ਦਾ ਸਿਵਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕਰਦੀਆਂ? ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈਗੀ। ਜਿਹੜੇ ਮਤਲਬ ਅਸਲ ਲਾਇਸੈਂਸ ਵੀ ਮੰਨ ਲਓ ਇਸ਼ੂ ਕੀਤੇ ਆ, ਗਲਤ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਇਸ਼ੂ ਕੀਤੇ, ਕੀ ਸਿਰਫ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਇਸ਼ੂ ਕਰਾਤੇ? ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਅਫਸਰਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਨਹੀਂ ਕੁਝ, ਉਹਨਾਂ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ ਸੀ? ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਸਰ ਕੋਈ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਵੱਲ ਸਰਕਾਰ ਧਿਆਨ ਦੇਵੇ। ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਹੁਣ ਹੋਇਆ, ਜਿਵੇਂ ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਸੂਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕਤਲ ਲਾ ਲਓ, ਕਤਲ ਹੋਇਆ, ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰ ਕੋਲੇ ਖੜੇ ਆ, ਬੰਦੇ ਨੇ ਕਤਲ ਕੀਤਾ, ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਬਾਅਦ ਚ ਫੜ ਲਿਆ। ਐਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਜੀ ਕੋਟਕਪੂਰੇ ਹੋਇਆ,
ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਮਲਹੋਤਰਾ ਸਾਹਿਬ, ਸਾਡੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਮਾਨਯੋਗ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਸਾਡੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਹੈ, ਵੀ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ 'ਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਤੈਅ ਕਰੋ। ਜੇ ਕੋਈ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰਦੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਐਕਸ਼ਨ ਹੋਵੇ, ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਵਰਾਂ ਵੀ ਦਿਓ। ਇਹ ਕਿੱਥੋਂ ਸਿਸਟਮ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀ ਚੌਂ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਗਾਰਡ ਹੈ, ਬੰਦਾ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕੁਛ ਕਰਕੇ ਵਗ ਜੇ। ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਹਥਿਆਰ ਰੱਖੇ ਹੈ ਉਹ ਹਥਿਆਰ ਦਿਖਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਰੱਖੇ ਹੈ ਜਾਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਵਰਤਣੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਹੀਂ ਵਰਤਣੇ ਤਾਂ ਕਿਹਦੇ ਵਰਤਣੇ ਹੈ ਜੀ? ਉਹ ਵੀ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਬਹੁਤ ਕਮੀਆਂ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਸਿਸਟਮ ਹੈ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਕੱਲ ਪਰਸੋਂ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਇੱਕ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦੇਊਗੀ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ। ਮੈਂ ਇਹ ਤਾਂ ਬੜੀ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਸਾਡੀ ਪੁਲਿਸ ਅਨਟ੍ਰੇਨਡ ਹੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ। ਬੜੀ ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਬੜੀ ਹਾਸੋਹੀਣੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ। ਇਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਸਰਕਾਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਲੋਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਗੇ? ਸਰ ਅੱਜ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਇਹ ਹੈ, ਪੂਜਾ ਮੈਮ, ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਇਹ ਅੱਜ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਰੇਹੜੀ ਵਾਲੇ ਨੂੰ, ਕਿਸੇ 10 ਸਾਲ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਬਜ਼ੀ ਵਾਲੇ ਨੂੰ, ਜਿਹਨੂੰ ਮਰਜ਼ੀ ਵੈਸੇ ਪੁੱਛ ਲਓ ਟੀਮ 'ਚ। ਮੈਂ ਠੀਕ ਹੈ ਪੋਲੀਟੀਕਲੀ ਪਾਰਟੀ ਬਣੀ ਉੱਥੇ ਬੈਠਾ, ਵੈਸੇ ਪੁੱਛ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਕਿੰਨੇ ਹੈ। ਹਰ ਇੱਕ ਬੱਚੋ ਬੱਚਾ ਕਹੂਗਾ ਬਹੁਤ ਮਾੜੇ ਹਾਲਾਤ ਹੈ ਜੀ। ਕਿਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਂਝੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਵਗ ਜਾਓ, ਮੰਦਿਰ, ਗੁਰਦੁਆਰੇ, ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਪਬਲਿਕ ਪਲੇਸ ਤੇ ਵਗ ਜਾਓ, ਉੱਥੇ ਅੱਜ ਕੀ ਗੱਲ ਚੱਲਦੀ ਹੈ? ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀ ਚੱਲਦੀ ਹੈ? ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਨਹੀਂ, ਨੈਗੇਟਿਵ ਆ। ਜਣੇ ਖਣੇ ਨੂੰ ਜਣਾ ਖਣਾ ਧਮਕੀ ਦੇਈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਣਾ ਖਣਾ ਫਰੋਤੀਆਂ ਮੰਗੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਕੱਲ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵੀ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੇ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲੀਆਂ ਵੀ ਵਪਾਰੀ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਥੋੜੇ ਮੋਟੇ ਪੈਸੇ ਮੰਗੇ, ਐਡਜਸਟਮੈਂਟ ਕਰ ਲਓ। ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਦਾਂ ਵੀ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸੀਗੀਆਂ ਤੇ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਲੋਕੀ ਦੇਖਦੇ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਲੋਕੀ ਰਿਐਕਟ ਕਰਦੇ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਤਾਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਹਰਦੇਵ ਜੀ। ਨਹੀਂ ਮੈਮ, ਇਦਾਂ ਦੇਖੋ, ਇਹ ਥੋੜਾ ਮੋਟਾ ਵੈਸੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਫਰਕ ਥੋੜਾ ਮੋਟਾ ਹੋਊ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਮੈਮ ਗਰਾਊਂਡ ਲੈਵਲ ਤੇ ਹਾਲਾਤ ਮੇਰੇ ਕਹਿਣ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਵੀ ਕੋਈ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਇੱਕ ਬੁਲਾਰਾ ਬੈਠਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਇੱਕ ਬੁਲਾਰਾ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਕਹਿਤਾ ਤਾਂ ਗਲਤ ਹੈ। ਜੇ ਸਾਡੇ ਮਲਹੋਤਰਾ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਆਮ ਪਬਲਿਕ ਦਾ ਓਪੀਨੀਅਨ ਦੇਖੋ ਕੀ ਹੈ ਜੀ। ਆਮ ਪਬਲਿਕ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਜੈਸੇ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਸਰਵੇ ਕਰਾ ਲਓ, ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਸਰਵੇ ਕਰਾ ਲਓ, ਲੋਕ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਇਦਾਂ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਲਓ। ਇਹ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਇਹ ਦੂਸ਼ਣਬਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦੇ। ਮੰਨ ਲਓ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ, ਹਥਿਆਰਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਹੈਗਾ ਵੀ ਕਿਹਦੇ ਕੋਲ ਸਹੀ ਬੰਦਿਆਂ ਕੋਲੇ ਹੈ, ਗਲਤ ਕੋਲੇ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਵੈਲਕਮ ਕਰਦੇ ਆਂ, ਪਰ ਇਹ ਅੱਜ ਦਾ ਟਾਈਮਿੰਗ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਲੋਕ ਤਰਾਸ ਕਰਦੇ ਆ, ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਕਾਬਲ ਅਫਸਰ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਚੈਕਿੰਗ ਤੇ ਲਾ ਦਿਓਗੇ। ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦਿਆਂ ਕੋਲ ਹਥਿਆਰ ਹੈਗੇ ਹੈ, ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਉਹਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਰੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਨਾਲ ਰੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਹਥਿਆਰ, ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਚੱਕਰ ਕੱਟਦੇ ਫਿਰਨਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਆ ਗਈ ਹੈ ਜੀ ਹਰਦੇਵ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ, ਹੁਣ ਜਵਾਬ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਮਲਹੋਤਰਾ ਜੀ ਤੋਂ। ਮਲਹੋਤਰਾ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਦੋਨੇ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਕੀ ਕੁਝ ਕਿਹਾ ਗਿਆ, ਤੁਹਾਡਾ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੀ ਕੁਝ ਰਿਪਲਾਈ ਹੈ? ਪੂਜਾ ਜੀ ਦੇਖੋ, ਸੱਭਰਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਇਨਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਜੰਮਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਇੱਕ ਤਜਰਬੇਕਾਰ ਲੇਕਿਨ ਬੇਈਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲੋਂ ਇੱਕ ਗੈਰ ਤਜਰਬੇਕਾਰ ਲੇਕਿਨ ਇਮਾਨਦਾਰ ਔਰ ਸੱਚੀ ਸੁੱਚੀ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਲੱਖ ਦਰਜੇ ਚੰਗੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਅਜੇ ਇੰਨਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ 2 ਵਾਰ ਦੇ MP ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ MLAs ਨੇ ਉਸ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਫਸਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਡਾਕਟਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਬਹੁਤ ਹੈ। ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਸੱਚੇ ਸੁੱਚੇ ਇਮਾਨਦਾਰ ਨੇ, ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਲੁੱਟਣ ਵੱਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਵੱਲ, ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਬਣਾਉਣ ਵੱਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਹੈਗਾ। ਔਰ ਫਿਰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜੀ NCRB ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਅਨਅਕਾਊਂਟਡ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਡਾਟਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਉਹ ਜਨਾਬ, ਜਿਹੜੇ ਅਨਅਕਾਊਂਟਡ ਆ ਉਹਦਾ ਡਾਟਾ ਕਿੱਥੋਂ ਹੋਏਗਾ? ਉਹ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਸਟੇਟ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਜੋ ਅਕਾਊਂਟਿੰਗ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੋ ਜਾਏ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਅਨਅਕਾਊਂਟਡ ਕਿੱਥੋਂ ਰਹਿਣਗੇ? ਉਹ ਤਾਂ ਫੜੇ ਜਾਣਗੇ। ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਅਨਅਕਾਊਂਟਡ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਨਅਕਾਊਂਟਡ ਹੀ ਰਹਿਣਾ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਲਾਇਸੈਂਸਡ ਵੈਪਨ, ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਟਾਈਮ ਲਾਇਸੈਂਸ ਕੈਂਸਲ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਉਹ ਲਾਇਸੈਂਸਿਸ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਜਾਂ ਪੁਲਿਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਮਝਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਲਾਇਸੈਂਸੀ ਵੈਪਨ ਕੈਂਸਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਸਿਰਫ ਉਹ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਇੱਕ ਸ਼ੌਂਕ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਜਾਂ ਇੱਕ ਸਟੇਟਸ ਸਿੰਬਲ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਖ ਕੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਕੈਂਸਲ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਔਰ ਉਬਾ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਜੀ ਨਾਇਬ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਦੇ ਰਿਕਰੂਟਮੈਂਟ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਧਾਂਦਲੀ ਹੋਈ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜਨਾਬ, ਉਹ ਕਾਰਵਾਈ ਅਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਧਾਂਦਲੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੈ
ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਹੀ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਹੀ ਆਦਤਾਂ ਪਈਆਂ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਕਿਸੇ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਕਿਸੇ ਐਮਐਲਏ ਨਹੀਂ ਦੀ ਇਨਵੋਲਵਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਪਾਓਗੇ। ਔਰ ਇਹ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜੀ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਜਨਾਬ, ਯਥਾ ਰਾਜਾ ਤਥਾ ਪ੍ਰਜਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਰਾਜਾ ਇਮਾਨਦਾਰ ਹੋਵੇ, ਮਿਨਿਸਟਰ ਇਮਾਨਦਾਰ ਹੋਣ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹ ਹੈਗੇ ਆ ਜਾਂ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜਾਂ ਪੁਲਿਸ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਕਰੈਕਟਰ ਬਣਦਾ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਉਸ ਮੁਤਾਬਕ ਢਲਦੇ ਹੈਗੇ। ਸੋ ਜੇ ਰਾਜਾ ਇਮਾਨਦਾਰ ਹੈ, ਜੇ ਉਹ ਹਿੱਸੇ ਨਹੀਂ ਮੰਗਦਾ ਔਰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਕਲੀਅਰ ਕੱਟ ਮੈਸੇਜ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਔਰ ਉਸੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨੌਕਰੀ ਕਰਨੀ ਔਰ ਤਨਖਾਹ ਲੈਣੀ ਹੈ, ਸੋ ਉਸੇ ਮੁਤਾਬਕ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ। ਔਰ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਸੁਧੀਰ ਸੂਰੀ ਜੀ ਦੀ ਦੇ ਮਰਡਰ ਵਿੱਚ ਕੁਤਾਹੀ ਦਾ ਸਵਾਲ ਸੀਗਾ, ਜੇ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਕੁਤਾਹੀ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹਦੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਔਰ ਜਿਸ ਦੀ ਵੀ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਹੋਈ ਉਸ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਏਗੀ। ਔਰ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜੀ ਕੁਤਾਹੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜੀ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਦੋਵੇਂ ਗੱਲਾਂ ਮੈਚ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ ਜਨਾਬ। ਸੋ ਕਿਧਰੇ ਨਾ ਕਿਧਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਕਿਧਰੇ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਉਸ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਏਗੀ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਕਮੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਵੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਦੇਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈਗੀ। ਜੀ ਪੂਜਾ। ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਵੀ ਸੁਣਿਆ ਹੋਵੇਗਾ, ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਲਿਬਾਨ ਰੂਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧਮਕੀ ਵੀ ਮਿਲੀ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਆਰੋਪੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿੱਤਾ ਗਿਆ, FIR ਜਿਹੜੀ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਜ਼ਰੂਰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੋਗੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਸਪੈਕਟਿਵ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਸੋਚੀਏ ਤੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੋਣਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਆਰੋਪ ਲਗਾਉਣਾ ਕਿੰਨਾ ਕੀ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ, ਕਿੰਨਾ ਕੀ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸਮਝਦੇ ਹੋ? ਦੇਖੋ, ਇਹ ਤਾਂ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਉਸ ਦੀ ਕੀ ਮਨਸ਼ਾ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਸੁਹਿਰਦ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਿੰਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਰਾਜ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਖੁੱਸ ਗਿਆ ਤੇ ਅੱਗੇ ਹੋਰ ਖੁੱਸਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਣਦੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਦੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬਹੁਤ ਹੱਦ ਤੱਕ ਅੰਡਰ ਕੰਟਰੋਲ ਹੈਗੀ ਹੈ ਔਰ ਜੇ ਉਸ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਗੜਬੜ ਹੋਈ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਹੌਲ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਔਰ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕ੍ਰਾਈਮ ਦੇ ਵੱਲ, ਗੈਂਗਿਜ਼ਮ ਦੇ ਵੱਲ ਧੱਕਿਆ, ਇਹ ਉਸ ਕਰਕੇ ਹੈਗਾ। ਪਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਲੋੜੀਂਦੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵੀ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਖੇਤੀ ਵੀ ਲਾਹੇਵੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਉਮੀਦ ਦੀ ਕਿਰਨ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਨਾ, ਤਾਂ ਹੀ ਉਹ ਉਸ ਪਾਸੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਹਟਣਗੇ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਗਏ ਹੋਏ ਆ ਉਹ ਵਾਪਸ ਆਣਗੇ। ਸੋ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਮੈਡਮ ਮੈਂ ਬੋਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜੀ ਵਿੱਚ ਕਦਮ ਚੁੱਕ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਔਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੰਗੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਇਹਦੇ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਣਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਸਬਰਵਾਲ ਜੀ। ਦੇਖੋ ਮੈਡਮ, ਮੈਂ ਇਹੋ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਇਤਨਾ ਲਾਈਟਲੀ ਲੈਂਦੇ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਅਨਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸਡ ਹੈ, ਇਤਨਾ ਲਾਈਟਲੀ। ਹੁਣੇ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਜੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਥ੍ਰੈਟ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜਾ ਲਾਈਟਲੀ ਲੈਤਾ ਕਿ ਜੋ ਵਿਪਕਸ਼ ਦੇ ਨੇਤਾ ਹੈ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਜੀ ਉਹ ਕੁਝ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਥ੍ਰੈਟ ਪਰਸੈਪਸ਼ਨ ਫਾਲਸ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਤਾਲਿਬਾਨ ਰਾਜ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹੋ ਗੱਲ ਸ਼ੁਭਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀ। ਤੁਸੀਂ ਸਵੇਰੇ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਉਹ ਆਪਣਾ ਲਗਾਤਾ ਜੀ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲੈ ਲਈਗੀ ਔਰ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਹੀ ਉਹ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰ ਗਈ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਜੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਹਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੌਰੀ ਫੀਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਜੀ ਨੂੰ ਜੇ ਥ੍ਰੈਟ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਸੀਰੀਅਸ ਥ੍ਰੈਟ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੇ ਅਨਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੋ ਔਰ ਕਿੰਨੇ ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਗ੍ਰਾਂਟਡ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ। ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਗ੍ਰਾਂਟਡ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋ। ਨਹੀਂ ਸਰ, ਤੁਸੀਂ ਬੋਲਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਮੈਡਮ ਨੇ ਪੂਜਾ, ਦੇਖੋ ਸਰ ਪੂਜਾ ਜੀ ਨੇ ਬੋਲਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਥ੍ਰੈਟ ਮਿਲਿਆ ਉਹ ਬੰਦੇ ਨੂੰ FIR ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਵੀ ਬੜਾ ਲਾਈਟਲੀ ਲੈਦੇ ਹੋ। ਕਾਰਵਾਈ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ ਉਸ ਤੇ ਸਰ, ਇਹ ਰਾਜਨੀਤੀ। ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹੀ ਤਾਂ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਪਬਲਿਕਲੀ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਨਤਾ ਲਈ ਬਿਲਕੁਲ ਅਕਾਊਂਟੇਬਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੇਨ ਜਿਹੜੀ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ। ਸਰ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਮਲਹੋਤਰਾ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਬੋਲਣ ਦਿਓ ਪਲੀਜ਼, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਰਾਜਾ ਜੀ ਲਈ ਇਹ ਗੱਲ ਬੋਲੀ, ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਮੇਰਾ ਬੋਲਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਤੇ ਜੀ ਆਪਣੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਲਈ ਕਰ ਰਹੇ। ਸਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਥ੍ਰੈਟ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਉਹ ਥ੍ਰੈਟ ਜਿਹੜਾ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਥ੍ਰੈਟ ਦਿੱਤਾ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਇੰਨਾ ਲਾਈਟਲੀ ਲੈਂਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਜੀ ਦਾ ਥ੍ਰੈਟ ਹੈ ਸਰ FIR, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਸਰ ਉਹਨੂੰ ਬੜਾ ਮਜ਼ਾਕ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬੜਾ ਲਾਈਟਲੀ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਸਿਰਫ ਵਿਪਕਸ਼ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ। ਸਰ ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਲਈ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਜੀ, ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਨੀਅਤ ਹੈ ਕੋਈ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚਾਹੇ ਕਾਂਗਰਸ ਹੈ ਚਾਹੇ BJP ਹੈ,
ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਹੋ, ਕੋਈ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹਿੱਤ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੋਏਗੀ। ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹਿੱਤ ਚਾਹੇਗਾ ਉਹਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਨਤਾ ਠੁੱਡੇ ਮਾਰ ਕੇ ਉਡਾ ਦੇਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਜੀ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਲਾਈਟਲੀ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋ। ਇਹੋ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਪ੍ਰਿय ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ, ਸਵੇਰੇ ਅਖਬਾਰਾਂ ਛਾਪਤਾ, ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਇੱਕ ਲੋਕਪ੍ਰਿय ਗੱਲ ਸਾਡਾ ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਵੀ ਸੀ, ਚਲੋ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਜੀ ਦਾ ਕਤਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਦੇਤੀ ਜੀ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਚਮਕਾਉਣ ਲਈ ਜੀ ਇਹ ਕਰ ਰਹੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਮਾਫੀ ਮੰਗਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਵੇਰੇ ਸ਼ਾਮ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਥ੍ਰੈਟ ਰਹਿੰਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਮਲਹੋਤਰਾ ਸਾਹਿਬ? ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਰਹਿ ਗਈ, ਤੁਸੀਂ ਅਨਅਕਾਊਂਟੇਬਿਲਿਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ। ਤੁਸੀਂ ਡੀਫੋਕਸ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਡੀਫੋਕਸਡ ਹੋ। ਕਿਉਂ ਡੀਫੋਕਸਡ ਹੋ? ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਲਾਇਸੈਂਸੀ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫੋਕਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਐਨਸੀਆਰਬੀ ਦਾ ਅਨਅਕਾਊਂਟੇਬਲ ਜਿਹੜੇ ਹਥਿਆਰ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੋਕਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਅਸੀਂ ਬੇਈਮਾਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਬੇਈਮਾਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ। ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ? ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਦੋਨੋਂ ਗੱਲਾਂ ਗਲਤ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਰਹੀ ਹੁਣ ਹੈ। ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਪਹਿਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਉਹ ਕਿ ਲਾਇਸੈਂਸੀ ਹਥਿਆਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਕੈਨਸਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਉਹਨਾਂ ਜਿਹੜੇ ਅਨਲਾਇਸੈਂਸ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰ ਮੇਰਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਟਰੋਂਗ ਆਬਜੈਕਸ਼ਨ ਹੈ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਜੀ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਬਦ ਚੁਣੇ ਹੈ। ਉਹ ਤੇ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੋ, ਕਿੰਨੇ ਤੁਸੀਂ ਫੇਅਰ ਹੋ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਨਤਾ ਲਈ। ਇੱਥੇ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਕੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਉਸ ਬੰਦੇ ਤੇ ਐਫਆਈਆਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀ? ਨਹੀਂ ਕੀ ਉਸ ਬੰਦੇ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮਲਹੋਤਰਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਡਿਬੇਟ ਦੁਆਰਾ ਸੁਣਨਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਰਾਜਾ ਬਣੇ ਹੋ ਗਈ ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਠੀਕ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਫਆਈਆਰ ਹੋ ਗਈ, ਅਰੈਸਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਰਾਜਨੀਤੀ ਚਮਕਾਉਣ ਲਈ ਇਹ ਥ੍ਰੈਟ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਰ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਥ੍ਰੈਟ ਹੈ। ਰਾਜਨੀਤੀ ਦਾ ਐਂਗਲ ਹੈ ਹੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਲੀਡਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਥ੍ਰੈਟ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੈਲ ਉਸ ਵਿੱਚ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੈਲਫ ਪ੍ਰੋਕਲੇਮ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਥ੍ਰੈਟ ਕਾਲ ਆਪ ਕਰਵਾਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ? ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਇਸੇ ਤੁਹਾਡੀ ਅਕਾਊਂਟੇਬਿਲਿਟੀ ਸ਼ੋ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਉਸ ਵਿੱਚ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦਾ ਐਂਗਲ ਰਹਿੰਦਾ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਰਹਿੰਦੇ। ਰਾਜਾ ਜੀ ਦੀ ਕੋਈ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਖਰਾਬ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਇੱਕ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸ਼ਬਦ ਵਾਪਸ ਲੈਣੇ ਚਾਹੀਦੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੌਰੀ ਫੀਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ? ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਯੂ ਆਰ ਨਾਟ ਐਨੀ ਸਿੰਗਲ ਪਰਸੈਪਸ਼ਨ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਰੰਗਲਾ ਪੰਜਾਬ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਵਾਅਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਸਿਰਫ ਰਾਜਨੀਤੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਨਤਾ ਨਾਲ। ਮਹਿਲ 'ਚ ਬੈਠਾ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਡਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ 4.5 ਸਾਲ ਮਹਿਲ 'ਚ ਆਪਣੇ ਬੈਠਾ ਰਿਹਾ। ਦੂਜਾ ਜਿਹੜਾ ਲੁੱਟ ਪਟ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਨੂੰ ਡੀਰੇਲ ਨਾ ਕਰੋ। ਤੁਸੀਂ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਜੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੈਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦਿਓ, ਸਿੱਧਾ ਜਵਾਬ ਦਿਓ ਪਹਿਲੇ। ਰਾਜਾ ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਟੇਟਮੈਂਟਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਸ ਵਿੱਚ ਰਾਜਨੀਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਦੀਆਂ ਸਟੇਟਮੈਂਟਸ ਵਿੱਚ ਰਾਜਨੀਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਨਹੀਂ 10 ਵਾਰੀ ਕਹਾਂਗਾ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਥ੍ਰੈਟ ਪਰਸੈਪਸ਼ਨ ਆਇਆ ਜਿਹੜਾ ਗਲਤ ਆਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਦੇਖੋ ਥ੍ਰੈਟ ਪਰਸੈਪਸ਼ਨ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਰਾਜਨੀਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਸਬਰਵਾਲ ਜੀ ਪਰਸੈਪਸ਼ਨ ਦੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਉਹ ਥ੍ਰੈਟ ਪਰਸੈਪਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਸੁਣ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਪੂਜਾ ਜੀ ਮੈਂ ਦੇਖਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣੇ ਸੁਣਿਆ ਵੀ ਇਹ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਅਲੱਗ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਇੱਕ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ ਦੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਅਲੱਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਯੂ ਆਰ ਨਾਟ I am only say to you you are not ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਬੋਲ ਬਾਣੀ ਉੱਥੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਸਲਿਆਂ ਲਈ ਸੀਰੀਅਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਬੋਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਨਾਬ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਨਹੀਂ ਫੜ ਸਕਦੇ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੌਣ ਸੀਰੀਅਸ ਹੈ ਤੇ ਕੌਣ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਦਿਖ ਰਿਹਾ ਸਰ ਜੀ ਹਰਦੇਵ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ? ਤੁਸੀਂ ਵਿੱਚ ਜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਮਲਹੋਤਰਾ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਹਰ ਗੱਲ ਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨਾਲ ਜੋੜ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਜੇ ਕਿ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਮੈਂ ਮੰਨ ਲੈਂਦਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਲੀਡਰ ਨੂੰ ਜੇ ਕੋਈ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਕੋਈ ਥ੍ਰੈਟ ਹੈ, ਕੋਈ ਸੁਰੱਖਿਆ 'ਚ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਕਮੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਉਹਨੂੰ ਧਮਕੀ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਹਰ ਗੱਲ ਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨਾਲ ਸਰ ਨਾ ਜੋੜੋ। ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦਾ ਕਤਲ ਵੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਕਰਕੇ ਹੋਇਆ। ਉਹਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਜੁਆਇਨ ਕਰ ਲਈ ਸੀ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਉਹਦਾ ਵੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਥ੍ਰੈਟ ਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਜੀ ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੇ ਅਲਰਟ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਧਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਘਟਾ ਲਈ। ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਇੱਕ ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਮਲਹੋਤਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ, ਅੱਜ ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੰਨ ਗਏ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਪੂਜਾ ਜੀ ਜੈਸਾ ਰਾਜਾ ਵੈਸਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ। ਨਿਕੰਮੀ ਸਰਕਾਰ, ਸਾਰਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨਿਕੰਮਾ ਬਣਾਤਾ। ਜਮਾਂ ਜੀ ਗੱਲਾਂ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ, ਅਫਸਰ ਵੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਗੱਲ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਢੋਕੀ ਸਹੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਨੰਬਰ 2 ਤੇ ਮੈਂ ਪੂਜਾ ਜੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਦਾ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਦਿੱਲੀ ਕੋਲੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਤਾਲਮੇਲ ਬਣਾਇਆ ਹੈ, ਵੀ ਤਾਲਮੇਲ ਨਾਲ ਡਿਸੀਜਨ ਲਵਾਂਗੇ, ਤਾਲਮੇਲ ਨਾਲ ਫੈਸਲੇ ਲਵਾਂਗੇ। ਉਹ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਤਾਲਮੇਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ, ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਦਿੱਲੀ ਵਾਲਿਆਂ ਕੋਲੇ ਹੈ, ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸੁਪਰ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲੇ ਹੈ, ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਅਫਸਰਾਂ ਕੋਲੇ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਪਾਵਰਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ
ਵੀ ਉਹੋ ਜੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਪੰਜਾਬ ਕੋਲੇ ਰਹਿਣ ਦਿਓ, ਧਿਆਨ ਦਿਓ, ਹਰ ਗੱਲ ਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨਾਲ ਨਾ ਜੋੜੋ। ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੇਖਣਾ ਕਿਸੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਵੀ ਇਹ ਬੀਜੇਪੀ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਇਹ ਕਾਂਗਰਸ ਵਾਲਾ ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਇਹ ਸੱਪ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਹੈ ਜੀ, ਵੀ ਸੱਪ ਨੂੰ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਦੁੱਧ ਪਿਆ ਦਿਓ, ਸੱਪ ਨੇ ਦੇਖਣਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਿਹਨੂੰ ਵੀ ਥ੍ਰੈਟ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਬੰਦਾ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਸੋਸ਼ਲ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਇਦਾਂ ਨਾ ਉਹ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦੇਵੇ ਵੀ ਇਹ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਇਹ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਧਿਆਨ ਦਿਓ। ਇਹ ਆਪਣੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਭਲਾਈ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਅਫਸਰ ਹੈ, ਇਕੱਲੇ ਮਲਹੋਤਰਾ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਿਆਣੇ ਸੁਲਝੇ ਹੋਏ ਹੋ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਸੁਲਝੇ ਹੋਏ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਸੀ ਬੜੇ ਕਮੈਂਟ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਬੜੇ ਚੁਟਕਲੇ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਚੁਟਕਲੇ ਤਾਂ ਭੁੱਲ ਗਏ ਉਹ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਦੋ ਲੈਣੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਸੁਣਦੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਜੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਖਰਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਸ਼ਾਂਤੀ ਭੰਗ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਤੀਜੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਧਿਆਨ ਦਿਓ। ਨੰਬਰ 2, ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਗਰਮ ਖਿਆਲੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਨਰਮ ਰਵੱਈਆ ਹੈ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਦੂਸਰੇ ਜੋ ਮਾੜੇ ਅਨਸਰ ਹੈ ਉਹਦੇ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰੋ, ਉਹਦਾ ਸਖਤੀ ਵਰਤੋ। ਕੋਈ ਹੋਵੇ ਕਿ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ, ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਸੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਬੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਫੜ ਲਓ। ਜੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪਾਵਰਾਂ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਪੁੱਛਣ, ਤੁਸੀਂ ਕਰੋ ਕਾਰਵਾਈ। ਵਾਰੀ ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹਰ ਗੱਲ ਤੇ ਆ ਕੇ ਕਹਦੇ ਉਹ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਨਾਲ ਜੋੜ ਦਿਓ। ਮੇਰੀ ਤਾਂ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਮਲਹੋਤਰਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਅਫਸਰਾਂ ਤੇ ਵੀ ਧਿਆਨ ਦਿਓ। ਉਹਨਾਂ ਜਿਹੜੇ ਜਿੰਨੇ ਅਫਸਰ ਹੈ, ਜੇ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਅਫਸਰ ਹੈ, ਜੇ ਸਿਵਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਅਫਸਰ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਵੀ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਲਾਓ ਵੀ ਇਹ ਅਫਸਰ ਕੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਜੀ ਲੁਧਿਆਣੇ ਤੋਂ ਇੱਕ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਫੜਿਆ ਗਿਆ ਸਬ ਇੰਸਪੈਕਟਰ, ਉਹ ਖੁਦ ਨਸ਼ਾ ਵੇਚੀ ਜਾਂਦਾ ਜੀ। ਕੋਈ 5 ਨੰਬਰ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਚ ਥਾਣੇਦਾਰ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਫੜਿਆ ਹੈਗਾ। ਦੇਖੋ ਜੀ ਕਦੋਂ ਦਾ ਵੇਚਦਾ ਹੋਊ, ਕਿੰਨਾ ਵੇਚਿਆ, ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਕਮਾਏ ਉਹਨੇ, ਉਹ ਪੈਸੇ ਉਹ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦੀ ਇਨਵੋਲਵਮੈਂਟ ਹੈ। ਇਕੱਲੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਫੜ ਲਿਆ ਨਸ਼ਾ ਫੜਿਆ ਗਿਆ। ਮਤਲਬ ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅੰਦਰੂਨੀ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਬਾਹਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਉਹਦਾ ਕਰਨੀ ਨਾਲ ਜਿੰਨੇ ਅਫਸਰ ਹੈਗੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸੀ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਕੋਈ ਵਿੰਗ ਬਣਾਓ, ਜੋ ਵੀ ਕਰੋ ਸਰਕਾਰ ਕਰੇ ਉਸ ਗੱਲ ਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖੇ ਵੀ ਜੇ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਅਫਸਰ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਦਬੋਚ ਲਓ। ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਆ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੁਝਾਅ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ, ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਜਿਹੜਾ ਮਲਹੋਤਰਾ ਜੀ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਣਗੇ। ਜੀ ਮਲਹੋਤਰਾ ਜੀ, ਮਲਹੋਤਰਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਵੌਇਸ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਆਈ ਗੈਸ ਤੁਸੀਂ ਮਿਊਟ ਨਾ ਕਰ ਦਿਓ ਆਪਣਾ। ਹਾਂਜੀ, ਹੁਣ ਆ ਗਿਆ ਜੀ, ਆ ਰਹੀ ਜੀ। ਦੇਖੋ ਪੂਜਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਕਲੈਰੀਫਾਈ ਕਰ ਦਿਆਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਜੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਥ੍ਰੈਟ ਮਿਲਣਾ ਔਰ ਥ੍ਰੈਟ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਣਾ ਉਹ ਅਲੱਗ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਪਰ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਜੀ ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕੋਈ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਆਂਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖੋ ਥ੍ਰੈਟ ਪਰਸੈਪਸ਼ਨ, ਜਿਹੜੀ ਥ੍ਰੈਟ ਆਈ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਸ ਬੰਦੇ ਤੇ FIR ਵੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਉਹ ਅਰੈਸਟ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਸ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਵੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਲੀਡਰ ਨੇ, ਹੁਣੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸੱਤਾ ਗਈ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤੀ ਤੋਂ ਹਟ ਕੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਮਲਹੋਤਰਾ ਜੀ, ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿੱਚ ਰੋਕ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਮੇਰਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਮਰਡਰ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਸੁਧੀਰ ਸੁਰੀ ਦਾ ਮਰਡਰ ਹੋਇਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਡੇਰਾ ਪ੍ਰੇਮੀ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਮਰਡਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਦ ਆਪਣੇ ਲਈ ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਡੈਥ ਥ੍ਰੈਟਸ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਕੀ ਗੰਭੀਰ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਵਾਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ। ਤੇ ਲੋਕੀ ਵੀ ਇਹੀ ਭਾਲ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜਦ ਜਿਹੜੇ VIPs ਨੇ ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਜਦ ਉਹੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਕੋਈ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਦੇਖੋ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਜੀ ਨੂੰ ਜੋ ਲੋੜੀਂਦੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਹੈ ਉਹ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਇਨਸਾਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਥ੍ਰੈਟ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਉਸ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਸੀ ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਕਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਸੀ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਕ੍ਰਾਈਮ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦੇ ਜਾਂ ਮਰਡਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦੇ। ਇਹ ਕਿੰਨੀ ਲੰਬੀ ਲਿਸਟ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਵਿੱਕੀ ਮਿੱਡੂਪੁਰਾ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਬ੍ਰਿਗੇਡੀਅਰ ਗਗਨੇਜਾ ਤੇ ਮਾਤਾ ਚੰਦ ਕੌਰ ਤੇ ਹੋਰ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਰਡਰ ਹੋਏ। ਸੋ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਮਰਡਰ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਹੀ ਮਰਡਰ ਹੋ ਰਹੇ, ਇਹ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਝੂਠ ਹੈ, ਗਲਤ ਹੈ, ਗੁੰਮਰਾਹਕੁਨ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤਾਲਿਬਾਨ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਹੈ ਇੱਥੇ, ਉਸ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਆਬਜੈਕਸ਼ਨ ਹੈਗਾ, ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਜੀਦਾ ਹੈਗੀ ਹੈ ਔਰ ਪਹਿਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲੋਂ ਬਿਹਤਰ ਮਾਹੌਲ ਹੈਗਾ ਇੱਥੇ। ਔਰ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਗਰਮ ਖਿਆਲੀਆਂ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਉਭਾ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਜੋ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਕ
ਜਿਸ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਬਣਦੀ ਹੋਏਗੀ ਉਹ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਔਰ ਅਸੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜੀ ਅਫਸਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਰੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਰੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜਨਾਬ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਰਾਜ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਮਾੜੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਪੈ ਗਈਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਰਿਸ਼ਵਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ, ਜਿਹੜੇ ਰੋਜ਼ ਸੋਚਦੇ ਆ ਕਿ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਕੈਸ਼ ਨਹੀਂ ਘਰ ਲੈ ਕੇ ਆਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਕਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ, ਰੋਜ਼ ਅਖਬਾਰਾਂ 'ਚ ਵੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋਗੇ, ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਵੀ ਦੇਖਦੇ ਹੋਗੇ, ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਵੀ ਦੇਖਦੇ ਹੋਗੇ ਕਿ ਰੋਜ਼ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਬੇਈਮਾਨ ਅਫਸਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਅਰੈਸਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਇੰਨੇ ਅਰੈਸਟ ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਮੈਂ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਹੋਸ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਕਦੀ ਮੈਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡੇਲੀ ਬੇਸਿਸ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਰੈਸਟ ਹੁੰਦੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖੇ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਹੋ ਰਹੇ ਹੈਗੇ। ਸੋ ਪੰਜਾਬ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇੱਕ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਸਟੇਟ ਵੱਲ, ਕਰਪਸ਼ਨ ਫ੍ਰੀ ਸਟੇਟ ਵੱਲ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਔਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧੀਆ ਮਾਹੌਲ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਅਭਿਆਨ ਚਲਾਇਆ ਗਿਆ ਖਾਸ ਕਰ ਹਥਿਆਰਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਉਸ ਵਿੱਚ 9 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 900 ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਲਾਇਸੈਂਸੀ ਹਥਿਆਰ ਉਹ ਲਾਇਸੈਂਸ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਸਬਰਵਾਲ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ? ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹ ਰਿਹਾ ਸੀ ਮਲਹੋਤਰਾ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੀ ਇਤਨੇ ਹਲਕੇ ਵਕਤਵ ਨਹੀਂ ਦੇਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਜਿੱਥੇ ਥ੍ਰੈਟ ਪਰਸੈਪਸ਼ਨ ਹੈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸੱਤਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਬਦ ਉਹ ਬੜੇ ਨਪੇ ਤੁਲੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਜੀ ਨੂੰ ਥ੍ਰੈਟ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਜੀ ਨੂੰ ਥ੍ਰੈਟ ਦਾ। ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ। ਜਿਹੜੀ ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਸਰ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਮੈਨੂੰ ਬੋਲਣ ਦਿਓ ਪਲੀਜ਼। ਜਿਹੜੀ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ, ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦਾ ਬਿਆਨ ਹੈਗਾ, ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦਾ ਬਿਆਨ ਹੈਗਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਬੜੀ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਬਲਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਲਕਿ ਉਲਟਾ ਕਹਤਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਾ ਰਹੀਆਂ। ਸਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸੱਤਾ ਹੈ, आपके पास सत्ता है, आप उन्हें प्रूव करो। तुसी ठीक तो पंजाब ਨੂੰ रंगला पंजाब बनाओ, कौन ਤੁਹਾਨੂੰ रोक सकता है जी? You have a humble majority of 92 MLA, पर लोगों ਦੀ ਜਾਨ ਮਾਲ ਦੀ ਸਰ ਮੈਨੂੰ ਬੋਲਣ ਦਿਓ ਪਲੀਜ਼। ਉਹ ਵੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਤੋਂ ਪਰੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਦੇਸ਼ ਜਾਨ ਮਾਲ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪੰਜਾਬ ਦੀ। ਸਰ ਮੈਨੂੰ ਬੋਲਣ ਦਿਓ ਪਲੀਜ਼, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲ ਲੈਣਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਾਨ ਮਾਲ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਨੀ ਥੰਬ ਮੈਜੋਰਟੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ 92 MLA ਦੀ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੇ ਹਲਕੇ ਚ ਨਾ ਲਓ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਵਿਪਕਸ਼ੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਉਹ ਸਿਰਫ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰ ਰਹੀਆਂ। ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰਕੇ ਦਿਓ ਕਿਹੜਾ ਬੋਲ ਸਕਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਗਨ ਕਲਚਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਲਾਇਸੈਂਸੀ ਹਥਿਆਰ ਦਿੱਤੇ ਕਰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਜੋ ਲੋਕ ਸ਼ੋਸ਼ੇਬਾਜ਼ੀ ਤੇ ਹਥਿਆਰ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹੈ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਨਕੇਲ ਕਸਰ, ਪਰ ਦਾ ਬੇਸਿਕ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਇਜ਼ ਦਾ ਅਨਅਕਾਊਂਟੇਬਲ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਕੇ ਉਹ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਜਿਹੜੇ ਹਥਿਆਰ ਹੈ ਉਹ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹੀ ਅਸਲੀ ਕਲਪਰੇਟ ਹੈ, ਉਹੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ 3 ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਨਸ਼ਾ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜੀ ਦੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗਲੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਬੈਨਰ ਵੀ ਲਗਾਤੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਨਸ਼ਾ ਇੰਨੇ ਵਜੇ ਤੋਂ ਇੰਨੇ ਵਜੇ ਤੱਕ ਮਿਲਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਦੇਖਿਆ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿੰਨਾ ਵਾਇਰਲ ਹੈਗਾ ਸਰ। ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਤਾਂ ਪ੍ਰੂਵ ਹੋਵੇ ਸਰ, ਕੋਈ ਵਾਅਦਾ ਤੁਸੀਂ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਅੱਜ ਵੀ ਸਰ, ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਬੋਲਣ ਦਿਓ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਅੱਜ ਵੀ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰ ਹੈ ਉਹ ਅੱਜ ਵੀ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰੀ ਖਤਮ ਕਰੇ, ਅੱਜ ਵੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਟੈਂਕਰ ਪਹਿਲਾਂ 1 ਸਾਲ ਜਿਹੜੇ ਬੈਠੇ ਰਹੇ ਸੀ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ? ਜਿਹੜਾ 1 ਸਾਲ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਗਲੀਆਂ ਤੇ ਬੈਠੇ ਰਹੇ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕੀਤਾ ਸੀ? ਉਹ ਸਾਰਾ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਬੀਜੇਪੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ ਸਰ। ਮਿਲੇ ਹੋਏ ਸੀ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੁਹਾਡਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਮਿਲੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ। ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲਈ ਖਤਰਾ ਦੱਸਦਾ ਸੀਗਾ ਤੁਹਾਡਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਬੀਜੇਪੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਕੋਈ ਹੋ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਉਹਦੇ 1 ਸਾਲ ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਬਿਠਾਇਆ ਸਾਰੀ, ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਖਤਰਾ ਦੱਸਦਾ ਸੀ। ਸਰ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਡਿਰੇਲ ਨਾ ਕਰੋ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ ਸਿਰਫ ਸਲੋਗਨਸ ਮਾਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਾ ਕਰੋ। ਪੰਜਾਬ ਇੱਕ ਰੀਅਲ ਥ੍ਰੈਟ 'ਚ ਹੈਗਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਾਲਾ ਦੌਰ ਦੀ ਵੀ ਦੁਆਰਾ ਵਾਪਸੀ ਹੋਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੁਗਬਗਾਹਟ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਗੈਂਗਸਟਰ ਹੈ ਜਾਂ ਨਸ਼ਾ ਹੈ, ਪਲੀਜ਼ ਇਹਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰੋ। ਨਹੀਂ ਦੂਰ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਹਲੇ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਅਸੀਂ ਬੇਈਮਾਨਾਂ ਦਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ। ਉਹ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਕੋਲੋਂ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆਲ ਪਾਰਟੀ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾ ਲਓ ਜਾਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾ ਲਓ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਲੋਟਸ ਵਾਲੇ ਵਿੱਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾਉਣ ਲਈ ਬੜਾ ਜ਼ੋਰ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਬੁਲਾਓ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੂਵ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਕਿਹਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕੰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਸਥਿਤੀ ਖਰਾਬ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਥੋੜਾ ਲੈ ਲਓ ਸਾਥ, ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸ਼ਰਮ ਹੈਗੀ? ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਨਤਾ ਦਾ ਭਲਾ ਹੀ ਕਰਨਾ ਤੁਹਾਡਾ ਉਦੇਸ਼ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਉਦੇਸ਼ ਹੈਗਾ, ਪਰ ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਡਾਊਟ ਹੈ ਜੀ ਜਨਾਬ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਲੀਡਰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਲੁੱਟਦੇ ਰਹੇ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨਸੂਬਿਆਂ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਡਾਊਟ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਉਦੇਸ਼ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰਨਾ ਹੀ ਹੈਗਾ, ਪਰ ਅਕਾਲੀ ਕਾਂਗਰਸੀ ਜਿਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਲੁੱਟਦੇ ਰਹੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨਸੂਬਿਆਂ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਡਾਊਟ ਹੈ। ਚਲੋ ਸਰ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਕੀ ਰਾਏ ਦਵਾਂਗੇ ਤੇ ਹਰਦੀਪ ਜੀ ਸਮਾਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ। ਇੱਕ ਆਖਰੀ ਸਵਾਲ ਮੇਰਾ ਮਲਹੋਤਰਾ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਹੇਗਾ।
ਮੇਰਾ ਆਖਰੀ ਸਵਾਲ ਇਹ ਰਹੇਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਤਾਂ ਲਾਇਸੈਂਸੀ ਹਥਿਆਰ ਹੈ, ਨਜਾਇਜ਼ ਹਥਿਆਰ ਅੱਜ ਵੀ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਚੈਲੰਜ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਲਈ, ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਵਰਕ ਕਰਨਗੇ? ਦੇਖੋ ਪੂਜਾ ਜੀ, ਨਾਜਾਇਜ਼ ਹਥਿਆਰ ਤਾਂ ਮੁੱਢੋਂ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੈਗੇ ਹੈ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ, ਔਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਰੀ ਸਟੇਟਸ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀ ਪੁਲਿਸ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਸ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਔਰ ਅੱਗੇ ਵੀ ਕਰਦੀ ਰਹੇਗੀ। ਔਰ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਭਈ ਹਰ ਇੱਕ ਸਟੇਟ ਨੂੰ ਇਸ ਪ੍ਰਤੀ ਜਾਗਰੂਕ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਅਲਰਟ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਸ ਤੇ ਲੋੜੀਂਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਕਾਰਵਾਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਨਜਾਇਜ਼ ਹਥਿਆਰ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਫੜੇ ਜਾਣਗੇ। ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਅੱਜ ਦੀ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਇਹ ਸੀਗਾ ਜਿਹੜਾ ਗਨ ਕਲਚਰ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਨੇ, ਕਿੰਨੇ ਕੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹ ਸਫਲ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿੰਨੇ ਕੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕੀ ਉਸ ਤੋਂ ਜਾਗਰੂਕ ਹੋ ਰਹੇ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਸਾਰੇ ਪੈਨਲਿਸਟ ਦਾ ਇਸ ਡਿਬੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁੜਨ ਦੇ ਲਈ। ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈਲਦੀ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਵੀ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਨਾਲ ਬਿਲਕੁਲ ਲਿੰਕ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਉੱਤੇ ਵੀ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਲੇਕਿਨ ਸਵਾਲ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕੀ ਆਪਣੇ ਹਥਿਆਰਾਂ ਨੂੰ ਫਲੌਂਟ ਕਰਦੇ ਹੈ, ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਪਿਕਚਰਸ ਪਾਉਂਦੇ ਹੈ, ਉਹ ਇਸ ਤੋਂ ਕੁਝ ਸਬਕ ਲੈਣਗੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਨਹੀਂ? ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਲਾਇਸੈਂਸੀ ਹਥਿਆਰ ਹੈ ਪਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਸਟੇਟਸ ਸਿੰਬਲ ਦੇ ਲਈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪ ਖੁਦ ਲਾਇਸੈਂਸੀ ਹਥਿਆਰ ਰੱਖੇ ਹੈ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਵਾਪਸ ਕਰਨਗੇ ਆਪਣੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹ ਆਪ ਸਰੈਂਡਰ ਕਰਨਗੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ? ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਜਿਨ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਨਿਕਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਾਂ ਜਿਨ ਹਾਲਾਤਾਂ ਤੋਂ ਗੁਜ਼ਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਕਿੰਨੀ ਕੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਫਲ ਬਣਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਦੇਖਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇਗੀ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ, ਕੱਲ ਫਿਰ ਮਿਲਾਂਗੇ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।